ओके सो अहिले जो हुनुहुन्छ एटेन्डिजहरू हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नु है एनी काइन्ड अफ कन्फ्युजन I'll address those regarding budget, regarding share market, regarding finance, any other concept you might want to be clear on any je bhayo ni or maybe previous classes ma alikati summarize. Let me summarize what we discussed so far. Learning outcome 1 ma we discussed 3 chapters, right? 3 chapters ma first chapter was about introduction to corporate finance. Second was in second chapter we understood how to prepare balance sheet, profit and loss account, and cash flow statement. And I skipped the part of statement of equity, okay, but that is something which you can understand easily because practically we prepare 4 statements, okay, statement of equity as well, but I did not went through that because it was not prescribed in the course and it's not important as well to focus on that. Rather we can focus on 3 statements. So we learn those 3 statements in lesson number 2, how to prepare it, how to analyze it. We also learned how to do horizontal and vertical analysis. Along with that we learned base year analysis and also to compare between balance sheets of same sectors in a percentile method. Along with that, moving on, I also touched a little bit of concept of ratio analysis in chapter 3rd, and that way we concluded our learning outcome 1. And I have given you home assignment of ratio analysis and evaluation of the company. Please go through it. It is applicable to all around the world, any companies of all around the world, especially if you are investor, if you are looking forward to understanding a certain business and investing in shares, and not only that, understanding certain companies so that you would think about how they are doing in terms of employees. For example, if you want to join any company and you are trying to find out how much they are paying to their employees or how good are their staff welfare program, little bit of hints you might find out from balance sheets as well, right? Where if you delve in administration cost, then if you go in the breakup, then you might find there. So for practical practical case scenario, I also shared you one practical balance sheet. And guys, learning Excel is really important. It's oxygen of finance student. Without learning Excel, we cannot do big calculations. So please start ASAP. ASAP. And if you want to pursue a career in accounts, finance, or even being an entrepreneur, you have to keep tabs of your expenses and income, right? And learning Excel will help. And Excel is not something which is going to be not around, but it is going to be around for a while. So data modeling आजकल nowadays है एकदमै चलेको काम भनेको डाटा एनालिटिक्स भन्छ के वर्ल्डमा एकदमै बढी डिमान्ड भएको जस्तै अहिले आइटीमा एकदम बढी डिमान्ड छ आइटी एन्टरप्रेन्योर्सहरुको फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ डाटा मोडलिङ डाटा भिजुअलाइजेसन एन्ड डाटा एनालिटिक्स भन्छ के यो तीनटा काम चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइड डिमान्ड छ तपाईहरुले अब फ्रीलान्सिङ कसले गर्नुहुन्छ यहाँ फ्रीलान्सिङ कसैले गर्नु भएको छ एउटा एक्स्ट्रा कुरा देखाइदिइहाल्छु ल तपाईहरुलाई अलिकति रमाइलो हुन्छ नि एक्स्ट्रा केही नयाँ कुरा थाहा भयो भने अर थाहा भइरहेको कुरो पनि भन्नुभयो भन्ने भएन नि let me show you my screen है त so this is Upwork है Fiverr Upwork भने जस्तै यो तपाईको घरमा बसी बसी you can do online work and it's flexible अनि companies from all around the world they post कामहरु के यसमा जबहरु हाल्छ है अनि you have to create your profile आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गरेपछि if you want to अब जस्तै अलिकति you want to earn money little bit अलिअलि पैसा कमाउन थालौं न आफ्नै भन्ने जस्तो छ भने you can start working in Upwork तर I'll not recommend you to
work ASAP एकदम छिटो because you are studying, you are students. But यो पनि एउटा थाहा पाइरहन किन जरुरी छ भने वर्ल्ड इज चेन्जिङ के द वे वी वर्क इट्स चेन्जिङ माइक्रोसफ्टले अहिले माइक्रोसफ्टले टप इम्प्लोइहरूलाई आउनै पर्दैन अफिस भनेर पहिला नोटिस निकालेको थियो अहिले चाहिँ 2 दिन आउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ भन्न चाहिँ तर you don't have to come to office even office you can work from home भन्ने जस्तो धेरैवटा एप्पलले नि निकालेको बिचमा so many companies are going virtual है त्यो भर्चुअलहरु गएको केसमा one of the classic example of evolution of internet evolution of physicalless or evolution of virtual office भनेको यो अपवर्क पनि हो कि एउटा फ्रीलान्सिङ पनि हो अनि as you will go through it अब यस्तो जबहरु पोस्ट गरे हुन्छ डेटा एन्ट्री needed for digital marketing अनि डेटा पोजिसन एन्ट्री एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट त्यसरी हाले हुन्छ आवरली $10 $25 लेख्या हुन्छ है इट्स भेरी हार्ड टु क्र्याक वान फर्स्ट नट भन्छ अनि त्यो फर्स्ट आएपछि चाहिँ इट इज कम्पेरेटिभली इजियर है अनि वेन यु सर्च हियर तपाईको फाइनान्स भनेर सरी FINANCE फाइनान्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने यु क्यान फाइन्ड अब यस्तो जबहरु कि को प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ त्यो छ है लगइन गरेर इफ यु गो इन देन you will find lot of different kind of jobs okay so my point is that तपाईहरुले if you explore this many I'll show you another day है म आफ्नै लगइन गरेर तपाईहरुलाई देखाइदिउँला what happens is that यहीँबाट मैले थाहा पाएको प्लस कतिवटा रिसर्च हार्वर्डको रिसर्चहरु MIT को रिसर्चहरुले अनि तपाईको यो रिटर्सहरुले न्यूजहरु दिइराको हुन्छ so in those news the most important आजकलको स्किल सेट भनेको डेटा एनालिटिक्स डेटा भिजुअलाइजेसन र डेटा मोडलिङ भन्छ है त्यो भने के हो भनेको सिम्पली र डेटा हुन्छ नि फर एक्जाम्पल let me give you one simple example तपाईको है सिम्पल एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ फर एक्जाम्पल जनवरीमा सेल्स 1 लाख भयो फेब्रुअरीमा 2 लाख भयो मार्चमा फेरि 1 लाख भयो है अब त्यस्तै तीनटा मन्थ्सको त दिमागमा अलिअलि हामीलाई याद हुन्छ हैन बट फिगरहरु नम्बर्सहरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर्स आर नट मेमोरेबल व्हाई भन्दाखेरि अब यो एकदम सिम्पल कुरा हो है त्यही पनि वी क्यान नट भिजुअलाइज नम्बर्स के 1 भने कस्तो वी क्यान नट भिजुअलाइज लाइक यस्तो हुन्छ बट व्हाट इज द पिक्चर अफ 1 हैन सो व्हाट इज द मिनिङ अफ इट खासै हुँदैन फर एक्जाम्पल वर्ड्सहरुको लाइक फ्लावर भन्दाखेरि वी क्यान भिजुअलाइज फ्लावर राइट अनि टेस्टहरु अब लाइक वी क्यान फिल दोस टेस्ट तर 1 नम्बर्सहरुको चाहिँ त्यस्तो फिलिङहरु खासै हुँदैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाहरु सबै नम्बरमा आउँछ हैन व्हेनेभर कम्पनीजहरुको डेटाहरु हुन्छ सबै नम्बर्समा आएको हुन्छ अनि while those numbers cannot speak themselves speak the गर्छ बसेर you cannot like remember those at a time अनि आफ्नो डिसिजन मेकिङ लाई एकदम डिफिकल्ट हुन्छ सो what users usually do भन्दाखेरि एक्सेलमा चाहिँ अहिले 2016 एक्सेल भन्दा माथि चाहिँ डेटा भिजुअलाइजेसनहरु आएको छ माइ पोइन्ट इज डेटा भिजुअलाइजेसन त पहिला पनि थियो तर अझै एडभान्स लाइक पाइभट चार्ट्सहरु एडभान्स लेभलमा एक्सेल अटोमेटिकली सजेस्ट यु लाइक तपाईहरुले डेटा एन्ट्री गर्नुभयो डेटा एन्ट्री गरेर तपाईले चार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने उले अटोमेटिकली दिस चार्ट माइट फिट यु भनेर तपाईको अप्सन्सहरु दिन्छ के बार डायग्राम हुन्छ कि लाइन ग्राफ हुन्छ कि पाई चार्ट राम्रो देखिन्छ कि उले सजेस्टै गर्छ अब एआई हरु नि अलिअलि बिस्तारै युज गर्दै छ होला यिनीहरुले सो त्यसले गर्दाखेरि डेटा भिजुअलाइजेसन गर्न एकदम इजी हुन्छ अनि यु माइट ह्याभ दोज काइन्ड अफ अप्सन्स के अब 5 वटा डेटा जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे 5 months सम्म इफ यु ह्याभ डेटा it might not be difficult for you to visualize but if you have data like in a single day if you transact for more than 1000 entries right no it's total mess right so in those cases data analytics data modeling is really important let us imagine big companies like Walmart Apple Nepal Telecom thousands of transactions happens in a day
But you as a finance person, or you as a CEO, even to the executive, when you sit down in your chair and when you try to extrapolate what is important, what is happening to our company, data visualization modeling बिना हुँदैन. So why am I saying this? सबै कुरा भन्दाखेरि सबै point link गरेर, guys please start learning Excel at least. त्यो अपवर्क अहिलेको मैले जुन तपाईँको नेपालीहरूले घरमै बसेर they have been earning more than करोड रुपिज के मैले मेरो साथीहरू मेरो भाइहरूलाई देखेको छु. उहाँहरूले इभन they have been earning lot of money through Upwork. अनि उहाँहरूको पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि चाहिँ there is huge scope भनेर देखिन्छ के. अनि now we are also open to global window भन्ने नि one of the example हो यो हैन. भोलि गएर you can work anywhere if you learn these skills. अनि यो वेबसाइटमा if you go and search finance, then maximum work भनेको डेटा एन्ट्रीलाई छोडेर अरु काम भनेको डेटा मोडलिङ, डेटा एनालिटिक्स, तपाईलाई इन्ट्रीजहरु आउँछ कि आउँदैन, एकाउन्टिङ क्लियर छ कि छैन, अनि अलिअलि इन्टरनेशनल सफ्टवेयरहरु कतिको आउँछ भन्ने कुराहरु सोधिरा हुन्छ के. सो I cannot stress enough, हैन, it is one of the most important tasks you can do. अब I'll show you है कसरी लर्न गर्ने एक्सेल भन्दा धेरै गाह्रै छैन. इट्स रियली सिम्पल. आजकल त इट्स एन इन्फर्मेसन एज. तपाईहरुले मैले पढाएको कुनै कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने पहिला युट्युबमा लर्न गर्नुपर्छ, हाउ टु सर्च, गुगलमा हाउ टु सर्च भनेर लर्न गर्नुपर्छ. आजकल यति राम्रो एल्गोरिदम बनाइसक्यो उनीहरुले है. यु क्यान राइट वाट एभर यु लाइक, अनि त्यो सजेसन चेन्ज भएर आउँछ के. फर एक्जाम्पल तपाईले मैले पढाएको रेसियो एनालाइसिसको एउटा सर्टेन करेन्ट रेसियो बुझ्नु भएन, युट्युबमा गएर करेन्ट रेसियो हान्नु भने यु विल फाइन्ड थाउजन्ड्स अफ भिडियोज हैन. तर अब यो भने नि म इन्टरेक्सन भन्छु तपाईहरुलाई क्लासमा. त्यो भन्नको रिजन भनेको चाहिँ one of the biggest advantage of live classes भनेको you can ask your queries के माइन्डमा के चलिरहेछ, you can talk with me as a friend, हैन, as a moderator I can always help you. You can always ask these kind of questions के. Otherwise going to the point, गुगलहरुमा आजकल त्यति राम्रो एल्गोरिदम भइसकेको छ है. अनि what is happening भन्दाखेरि तपाईहरुको ग्लोबल स्किल्सहरु we have to inculcate. We should not be confined नेपालमा. Like हैन नेपालमा चलेको छैन, I'll not be doing that, हैन नि. You can sit नेपालमा, you can go to lake side, you can go to trekking, हैन. अब ट्रेकिङमा त अब इन्टरनेट नचल्ला भन्नु होला, अब आजकल इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ पनि बढिरहेछ. सो ट्रेकिङ जाँदा जाँदै अब मलाई अलि एफोर्ड गर्न गाह्रो हुन्छ, मेबी I'll sit back and work for 1 hour and go again भनेर त्यसरी गर्ने नि अवस्था आइसकेको छ के. गाउँमा बसेर काम गर्ने, अर इभन आफ्नो घरमै बसेर काम गरेर पैसा कमाउने, त्यस्तो गर्न मिल्छ. सो टु डु दैट यु हैव टु डेभलप योर स्किल्स. अनि डेभलप गर्नलाई एज अ फाइनान्स स्टुडेन्ट एक्सेल आएन भने यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड पछिको कुराहरु. लार्जर स्केल हुँदै गएपछि यु विल बी कन्स्ट्रेन्ड के, यु विल बी फेज्ड आउट है. अनि अर्को एकदम सिम्पल कुरा पनि म अब आउट अफ द कन्टेक्स्ट हुन्छ अलिकति तपाईहरुलाई मैले एकदम हार्डली फिल गरेको कुरा हो है. दुईटा कुरा मात्रै भन्छु आज चाहिँ, एकदम बेसिक्स एक्सेल कहाँबाट सिक्ने एउटा भनिदिन्छु तपाईहरुलाई. माइक्रोसफ्ट 365 भन्ने एउटा च्यानल छ युट्युबमा, सानो भिडियो, जस्ट तपाईको 1 मिनेट, अन्डर 1 मिनेट भिडियो छ. 1 मिनेट आजबाट हेर्नु भयो भने पनि 1 मिनेट, दिनमा 2 मिनेट त दिनु सक्नुहुन्छ होला एक्सेललाई. 2 मिनेट्स दिएर अलिअलि डेटा खेलाउन थाल्नु भयो भने विदिन 1 मन्थ, I guarantee that within 1 month तपाईहरुलाई चाहिने जति हुन्छ नि, अब यस्तो हुन्छ चाहिने जति सिक्नलाई धेरै सजिलो छ के. अब एकदम एडभान्स जान खोज्नु भयो भने चाहिँ टाइम लाग्छ. हामीलाई फाइनान्समा चाहिने जति सिक्नलाई, अरु त अब लाइभभरि सिक्दै जाने हो. हामीलाई यो फाइनान्स क्लासमा राम्रो हुनलाई चाहिँ लगभग इट विल टेक 15 to 30 days मात्र. 2 मिनेट्स पर डे, अलिकति बढाउनु होला पछि चाहिँ 5 मिनेट्स, फेरि बढाउँदै 10 मिनेट्स, अनि 30 मिनेट्स, त्यति 31 आवर, त्योभन्दा बढी दिन परेन. बिकज आई नो यु गाइज आर लाइक असाइनमेन्ट्सहरु यताउति अनि बिजी हुन्छ एकदम स्टुडेन्ट लाइफ. त्यो हिसाबले चाहिँ बढी आइ एम नट आस्किङ यु मच है, यति चाहिँ गर्दिनु होला बिकज सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई पछि है. शेयर एप्लिकेसन स्क्रिन हाल्छु यो है त, अनि मैले बुकमार्क गरेरै राखेको छ, तपाईहरुलाई म देखाइन्छु है त.
यहाँ माइक्रोसफ्ट 365 यहाँ जानु है, यी पावर पोइन्टको छ, वर्डको छ है। त्यसपछि देयर इज एक्सेल भिडियो चाहिँ हाउ टु युज फङ्सन इन एक्सेल्स, एक्सेल फर बिजनेस भनेको छ। अब यो हाउ टु युज फङ्सन्स भन्दा नि तपाईँको लर्न एक्सेल विथ माइक्रोसफ्ट क्रिएटर्स अलि एडभान्स भयो। यो एनालाइजिङ एन्ड भिजुलाइजिङ डेटा विथ एक्सेल हो। यो भनेको अघि मैले स्किल्स भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई, डेटा भिजुलाइजेसन भनेको थिएँ नि, यसले सिकाउँछ अलिअलि। अनि यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल छ नि 365 हो, यसमा जानु है। अनि इफ यु गो इनसाइड इट, अब यो यसरी स्टार्ट हुन्छ, हाउ टु युज VLOOKUP, हाउ टु एड ड्रप, हाउ टु फ्रिज पेन्स भनेर यसरी भिडियो सबै हेर्नु है। 1 मिनट 32 सेकेन्ड, 1 मिनट 22 सेकेन्ड, एकदम इजी भिडियो छ। प्लिज टेक नोट्स। अब वाइल यु प्रिपेयर है, मैले चाहिँ नोट्सहरू यसरी प्रिपेयर गर्ने गरेछ। म वाट एभर आई राइट होइन, सबै नोट्समा इन्कलकेट गर्ने गरेछ। हजुरहरूले नि गर्नु होला। अब सपोज एक्सेलको यसरी तपाईँको हरेक नोट चाहिँ आई किप इट इन तपाईँको वान नोट। सो वेन एभर यु लर्न एनिथिङ, वान नोट चाहिँ साइडमा राखेर वान नोटमा लेखे हुन्छ। बिकज आजकल अलिक कपीहरूमा लेख्नलाई एक्सेसिबिलिटीको प्रब्लम हुन्छ। समटाइम्स यु वान सी दिस थिङ्स होइन, काहीँ भएको बेला है। सो वान नोट साइडमा राख्ने, अनि वाट एभर यु लर्न यसको लिङ्कहरू नि कपी गरेर राख्ने मिल्छ क्या वान नोटमा। सो यु क्यान कपी दिस एन्ड गो टु योर वान नोट होइन। अनि त्यसपछि यहीँ यसरी फर इक्जाम्पल लेट मी सो यु एक्जाम्पल। सो यो भिडियो मलाई चाहिँ मैले यहाँबाट सिकिरहेको छु भनेर कपी गर्नु मन थियो, किनभने फ्युचरमा त बिर्सिन्छ कुन भिडियो हेरेको थियो। अनि इफ यु सी न्यू भिडियो इट विल टेक टाइम क्या, तपाईँहरूको टाइम वेस्ट हुन्छ। वेस्ट भन्दा नि त्यो गेट हेरिसकेको भिडियो हेर्न सजिलो हुन्छ क्या, तपाईँहरूले अब नोटिस गर्नुभयो होला। सो मैले यहाँ पेस्ट गरेँ होइन, अनि यहाँ तल चाहिँ नोट्स लेख्ने कि यसमा के भनेको छ भनेर। नोट्समा मेबी लाइन्सहरू लाइक गो टु दिस यसरी गरेर वान। सो कमिङ ब्याक यसरी 1 मिनट, दिनको 1 मिनट दिनु होला। यसरी 1 मिनट गएर कतिवटा छ, 30 वटा भिडियो छ। सो अलिकति बढाउनु न 30 मिनट्स, अनि 1 मिनटबाट सुरु गर्नु, 5 मिनट्स गर्नु, फेरि बिस्तारै 10 मिनट्स गरेर। एक्सेल चाहिँ प्लिज माइक्रोसफ्ट एक्सेल, हाउ टु ड्राफ्ट इमेल्सहरू है, अनि त्यो अरू कुरा छ, यति चाहिँ तपाईँले गर्नु है। सो लेट अस गो टु आवर कन्टेन्ट अब है। एनी कन्फ्युजन कसैलाई यसमा, के भन्न मन लागेको कुरा, अब्जर्भेसन्स, एनी अब्जर्भेसन्स? No, sir. Okay, so let's do attendance है त। Alex, अर्चना, Yes, sir. असित, दिपेश, ओके, इवन, Yes, sir. ओके, जेज्यू, जेज्यू, ओके, मेरिना, Yes, sir. ओके, निन्जू, निन्जू, do we have निन्जू? छैन क्या? हुनुहुन्न। निशा श्रेष्ठ, निशान श्रेष्ठ, निशान हुनुहुन्न क्या? निशान पनि हुनुहुन्न। ओजस्वी शाह, Yes, sir. ओके, प्रकृति बन्जाडे, Present, sir. ओके, प्रशंसा सिलवाल, ओके, प्रवीण खत्री, Present, sir. ओके, रमन श्रेष्ठ, ओके,
Ratnaprabha Tamang. Present, sir. Okay. Revision Maharjan. Revision Maharjan. छैन क्या हुनुहुन्न क्या revision? Present, sir. Okay. Ritish Kaur. Okay. Rivaj Prasad Jonche. Do we have Rivaj? I don't think he's here. Okay. Runim Ram Magar. Sorry, Runim Rana Magar. Okay. Satyam Shrestha. Yes, sir. Okay. Salina Gising Tamang. छैन. छैन है. Thank you. अर्को सरिस्मा सिलवाल. Yes, sir. Okay. Shekhar Paudel. Present, sir. Okay. Smith Sakya. Yes, sir. Okay. Swarup Dogura. छैन. छैन है. Okay. Thank you. Unesh Giri. Okay. ओके. अब को एब्सेन्ट हुनुहुन्छ म एकचोटि फेरि भन्छु है. तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ भने छु भन्नु है. निन्जु थापा. निन्जु हुनुहुन्न होला. सेकेन्ड निशान्त श्रेष्ठ. ओके हुनुहुन्न होला. रिवाज प्रसाद जोन्चे. सलिना घिसिङ तामाङ. हुनुहुन्न. अनि स्वरूप दौगडा. हुनुहुन्न. ओके डन. सो एउटा कुरा है गाइज, आई एम कन्स्टेन्टली ट्राइङ टु increase the quality of your experience and learning how to like how to increase the quality of like short period of time ma हैन attention span एकदम कम हुन्छ आजकल त. आजकल सबैजनाको त्यो हिसाबले आई एम कन्स्टेन्टली ट्राइङ टु इभल्भ within period of time हैन. अनि मैले लास्ट भिडियो हाम्रो क्लासहरुको अब्जर्भ गरेका थिएँ. आई रियलाइज दैट एउटा कुरा चाहिँ अडियो इज ओके है, त्यही पनि इट क्यान बी इम्प्रुभ जस्तो देखियो. भिडियोमा चाहिँ अलि भिडियोको क्वालिटी मिलेन जस्तो लागिरहेछ. आइ एम ट्राइङ टु एड्रेस दैट 1.1. अर्को भनेको चाहिँ स्लाइड्सहरु सेयर गर्दाखेरि आई एम ट्राइङ टु इन्कल्केट स्लाइड्समै एक्जाम्पल्सहरु है. किनभने स्लाइडबाट अलिकति डिफरेन्ट अर्को विन्डोमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम ट्रान्जिसनमा प्रब्लम भइरहेको भन्ने अब्जर्भ गरिरहेको थिएँ. त्यो अर्को कुरा चाहिँ. सो आज चाहिँ मैले यो अडियोको क्लिप ल्याएको छु हैन. मलाई एउटा हेल्प गरिदिनु न है. म यो जोड्छु है. जोडेपछि तपाईहरुले क्लियर अझै राम्ररी क्लियर आएको छ कि छैन भन्दिनु है त अगाडि भन्दा है. Okay, sir. ओके थ्यांक यू. अहिलेको साउन्डको लेभल अब्जर्भ गर्नु ल कस्तो आइरहेको छ है सबैजनाले. ल. हेलो एभ्रीवन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Similar is other. आएको छ साउन्ड? Same. हेलो. Also similar is other. Good morning everyone. Can you please feedback whether the sound is audible or not? I think he can't hear you, sir. अघि सुनिन हो. सुनेको थियो. हजुरले चाहिँ सुन्नु भएन. अहिले आवाजै आएन. म्युट गर्नु भएको छ अनि.
अहिले आइरहेको छ आवाज? बल्ल आयो। हेलो ए अघि यो माइक जोड्दाखेरि तपाईहरु बोल्नु भएको थियो हो माइक जोड्दाखेरि? हजुरले सुन्नु भएन। ए मैले सुनिन है। हजुर। ओके लेट्स डु वन थिङ, म यो आफै टेस्ट गर्छु अर्को पोइन्टमा। तर Okay, आवाज so this- सिमिलर नै थियो। हजुर आवाज सिमिलर आवाज चाहिँ अझै राम्रो थियो हो त्यसमा? नै एउटै हो। एउटै थियो? ए ओके उम्, ठिकै छ त्यसमा। ओके थ्याङ्क यू गाइज फर हेल्पिङ मी आउट है त। ल लेट्स मुभ अन हाम्रो क्लासमा। सो टाइम भ्यालु अफ मनी सुन्नु भएको छ? टाइम भ्यालु अफ मनी पहिला कतै +2 मा कसैले भन्दा अस्ति पनि मैले अलिकति त्यो So, एमडी प्लग इन गरिसकेपछि तपाईँको जुन चाहिँ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको 3टा बार्स एन्ड रेकर्डिङ सेसनमा त्यहाँ गएर चेन्ज गर्नुपर्छ क्या तपाईँले केबाट चाहिँ रिसिपेन्ट गर्ने त्यसपछि बल्ल चेन्ज आउँछ। के अरे प्रवीण मैले बुझिनँ भन्नु त फेरि। तपाईँले त्यो माइक्रोफोन हो कि हेडसेट गर्नु भएको थियो नि प्लग इन गरेपछि तपाईँ राइट साइड लेफ्ट साइड कर्नरको टपमा छ नि जुन चाहिँ रेकर्डिङ गरेको हुन्छ नि त्यसमा गएर चेन्ज गर्नुपर्छ क्या केले दिने भनेर त्यो उसमा अडियो यो रेकर्डिङ्सको तलतिर हजुर त्यहाँ अडियो उसमा गएर चेन्ज गर्नुपर्छ कि तपाईँको प्लग इन केले गराएको छ भनेर तपाईँको अडियो दिने बेलामा चाहिँ। ए युज योर फोन फर अडियो भनेको छ नि अहिले यसमा चेन्ज गर्ने हो? त्यही त कता एकैछिन भने म प्रवीण थ्याङ्क यू फर योर सजेसन। सेटिङमा गएर तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडको उसमा के अरे राइट ह्यान्ड साइडको लोवर कर्नरमा हाम्रो च्याट बक्सको उसमा सेटिङमा गएर चेन्ज गर्नुपर्छ। सेटिङमा अडियो केले अथवा वेब क्याम अब एक्सटर्नल छ कि अथवा त्यसमा गएर अनि चेन्ज गर्ने। ओके सो यसो गरौँ I'll do this उसमा कौशल सरसँग कुरा गरेर I'll do this with him है। लेट्स नट क्लासको टाइम लेट्स नट डु। ल टाइम भ्यालु मनीको बारेमा केही भन्दिनु न, केही थाहा छ भने एउटा र्यान्डम गेस तपाईहरुलाई अहिलेसम्म थाहा भएको कुरो। अपर्च्युनिटी कस्ट टाइमको त्यही टाइम अरू ठाउँमा लगाएको बाहेक त्यही कुराले कतिको भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। जस्तै अहिलेको यही क्लासकै कुरा गरौँ न। क्लास अहिले पढ्यो भने त मैले अहिले फेरि अहिले अल्छी नगरिकन मजाले पढ्यो भने चाहिँ अर्को रिपिट गरेर चाहिँ फेरि इक्जामको टाइममा चाहिँ खोजिराख्नु पर्दैन नि, त्यो टाइममा रस गरिराख्नु पर्दैन। त्यही टाइम जे छ टाइममा ठ्याक्कै राइट टाइममै सकाइदियो भने त्यही कुरा प्रपर भ्यालु दियो। Thank you so much Praveen, wonderful answer. That's exactly what time value of money is. अब अरु कुनै डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ? मनीको वर्थ टाइप। या सरी प्लिज। मनीको वर्थ टाइपको लाइक पैसा पहिला कति भ्यालु थियो अनि अहिलेको कति भ्यालु छ टाइपको। इज इट? या पहिला कति भ्यालु थियो अहिले कति भ्यालु छ, फ्युचर भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु भन्न खोज्नु भएको होला अफिसियल टर्म्समा चाहिँ। थ्यांक यू सरिस्मा। एनीवन एल्स? टाइम भ्यालु अफ मनी अस्ति मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ एउटा इन्फ्लेसन वाला। आई सोड यु 100 रुपीज नोट अनि भनेको थिएँ नि। ओके सो मुभिङ अन टु द कन्सेप्ट अफ टाइम भ्यालु अफ मनी है। अब accept it or not, it is the most important concept of finance. Nobody can argue with this. Time value of money तपाईहरुलाई आउँदैन भने आज भन्दा यो च्याप्टर भन्दा लर्निङ आउटकम 3 4 5 6 पछाडीको सबै लर्निङ आउटकममा यु आर गोइङ टु ह्याभ प्रब्लम है। मैले एकदमै बेसिक्समा लगेर तपाईहरुलाई बुझाउँछु। एकदम कसैलाई चाहिँ सरले के गर्न खोजे होला यति सजिलो भन्ने छ भने चाहिँ हैन हुन पनि सक्छ समटाइम्स हैन, तर त्यो चाहिँ रिभाइज भइराछ मेरो माइन्डमा भन्ने बुझ्नु होला। I'll try to take you back एकदमै बेसिक्सबाट I'll start because we cannot afford not to understand time value of money because valuationsमा तपाईको डेट क्यापिटल बजेटिङमा तपाईको क्यापिटल स्ट्रक्चरमा all decision consists time value of money. यो सेक्सन यो आफ्टर दिस लर्निङ आउटकम सबै कन्सेप्ट्समा टाइम भ्यालु आउँछ। क्याश इन्फ्लोज कति आउँछ, अब तपाईको जुनै पनि प्रोजेक्ट भनेको 1 वर्षको हुँदैन, प्रोजेक्ट भनेको सर्टेन पिरियड अफ टाइमको हुन्छ।
टाइम आउने बित्तिकै मनी इन्भल्भ, फाइनेन्समा मनी अलवेज इन्भल्भ हुन्छ। मनी बिना हुँदैन। च्यारिटी भन्यो भने फाइनेन्स भन्दा बाहिरको कुरा आउँछ। सो मनी इज इन्भल्भ। मनीले केही ट्रान्जेक्सन फर सर्टेन पिरियड अफ टाइम हामीले गर्ने भने, एनी एक्टिभिटी इफ वी डु विथ मनी, देन मनीको टाइम भ्यालु वर्थ भन्नुपर्छ है। लेट मी आस्क यु वान क्वेसन। तपाईलाई 1 लाख रुपियाँ आज दिन्छु भनेर कसैले भन्यो भने, आज तपाईको आज भनेको जेठ 2078 साल भयो हैन। सो 1 वर्षपछि, आजको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि 1,05,000 म दिन्छु तपाईलाई, और आजको दिनमा 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्दाखेरि तपाईले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? कुन लिनुहुन्छ? एक वर्षपछिको 1,05,000 लिनुहुन्छ कि आजको 1 लाख लिनुहुन्छ? आजको। वाइ अर्चना? आजको मतलब पहिला अहिलेको भ्याल्यु बढी हुन्छ, पछि त्यसको भ्याल्यु नै कम हुँदै जान्छ। 1 वर्षपछि 1,05,000 को जुन चाहिँ हामीले पर्चेजिङ गर्ने गर्ने देखिन्छ, इन्फ्लेसन देखिन्छ, त्यो प्यारामिटर्सहरु छ नि, सेम हुन्छ भने त फरकै पर्न जहिले चाहिएछ तहिले लिँदा भयो। होइन एउटै छ, सबै प्यारामिटर्सहरु एउटै राखेर 1 वर्ष र पछि लिनुभन्दा त्यो हो भने चाहिँ अहिले लिन्छु होइन, पछि गएर उल्टो इन्फ्लेसन अथवा अरू प्यारामिटरहरु सबै गर्दा त्यतिखेर चाहिँ कम हुन्छ भने पछि गर्न दिन्छु, बर पर्छ। Yeah, so thank you Archana and Praveen for chipping in. Exactly right approach तपाईहरुले भने एकदम करेक्ट हो। इन्फ्लेसनले गर्दा अर्चनाले भने जस्तै, उहाँले भने जस्तै इन्फ्लेसनले तपाईको 1 लाख घट्दै 1 लाख इज गोइङ टु रिड्युस हैन। आजको 1 लाख पछि फ्युचरको 1,05,000 भनेको पछि गएर 1,05,000 को भ्यालु आजको दिनमा कम हुन सक्छ हैन, किनभने आजको दिनमा 1 लाख रुपियाँले जति पाउँछु 1,05,000 ले पछि नपाउन सक्छु हैन, हुन सक्छ। बट दैट इज एजम्पसन, एज प्रवीण सेड। पछि के हुन सक्छ हामीले मेट्रिक्सहरु हेरेर, पर्सेन्टेजहरु हेरेर हुन सक्ला। लेट अस एज्युम यही केसमा अब रिक्वायर्ड रिटर्न भन्ने हुन्छ नि एउटा कन्सेप्ट, त्यो भनेको तपाईको इच्छा, पर्सनल इच्छा, लाइक अर्चनालाई कति चाहिन्छ, उहाँलाई कति चाहिन्छ, अनि प्रवीणलाई कति चाहिन्छ, इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन देम है। अलिकति लजिकल चाहिँ हुनु पर्यो, लाइक हैन मलाई रिक्वायर्ड रिटर्न 80% चाहिन्छ भनेर आजको 1 लाख भनेको अब 1,80,000 भन्दा बढी हुनु पर्यो 1 इयर भित्र भनेर त्यो भन्न चाहिँ अलि सुहाउँदैन। तर एउटा रिक्वायर्ड रिटर्न जति नै हुन सक्छ तपाईहरुको, इट डिपेन्ड्स अन यु। बेसिकली 10% 12% लिन्छ हामीले, किन पनि लिन्छ भनेर पछि सोध्नु भयो भने, वर्ल्डमा अकॉर्डिंग टु वारेन बफेट अनि वर्ल्डको स्टक एक्सचेन्ज अनुसार न्यूयॉर्क स्टक एक्सचेन्जको एभरेज रेट अफ रिटर्न थ्रु आउट भनेको 10% हो है। 10% मा चाहिँ तपाईको अर्निङ हुन्थ्यो। 25 इयर्स अगाडि पैसा राखेको भए 10% ले हरेक साल बढ्दै गएर आजको दिनसम्म 10% इन्क्रिज भइकन द मनी वुड बी इन्क्रिज्ड लाइकवाइज। ओके, सो बुकमा हुन्छ नि 10% भन्ने हुन्छ, सर किन 10 भने 25 किन नभने भन्ने क्वेसन हुन सक्ला तपाईहरुलाई है। सो त्यो कुरामा त्यो एड्रेस हो। सो कमिङ ब्याक टु द क्वेसन, टु आन्सर दैट, एज आन्सर इज अलरेडी फ्लोटेड अन द फ्लोर। 5 अब 1 लाख भन्दा इन्फ्लेसन कम भयो फर एक्जाम्पल है, नेपालमा एकदम कम भयो इन्फ्लेसन, बैंक्सहरुले इन्ट्रेस्टै नदिरा अवस्था भयो। अस्ति नै याद गर्नु भएको थियो भने एफडी मा 3% दिइरा थियो, बैंकहरुले 4% दिइरा थियो, अवस्था त्यस्तो थियो। मैले एनआईसी को चेक गरेको मेरो डिपोजिटमा 1% दिइरा थियो कि डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट। सो म त युएस हो कि नेपाल हो भनेर सोचिरा थिए एकचोटी। युनाइटेड स्टेट्समा त्यसरी 1% 2% मात्रै हुन्छ, नेपालमा त युजुअली 10% 8% हैन, 5-6% त इन्ट्रेस्ट खाइराको हामीले डिपोजिटमा। सो समटाइम्स 1% भएको केसमा त, सपोज 1% छ भने तपाईको मार्केटमा अपर्चुनिटिज पनि इन्भेस्ट गर्ने केही छैन फर एक्जाम्पल है। अपर्चुनिटी कस्टसँग हामीले जोड्ने हो नि त रिक्वायर्ड रिटर्न। मैले 1 लाख रुपियाँ आज लिँदाखेरि मैले कहाँ लगानी गर्न मिल्छ, मैले फर एक्जाम्पल मैले आफ्नै भेन्चर खोल्छु, 1 लाख रुपियाँलाई बढाएर 1.5 लाख बनाउँछु होला भन्ने छ कि, हैन यो एफडी मा हाल्छु, एफडी मा 15% जति आउँछ भन्ने छ कि, यो हैन म बन्ड किन्छु गभर्नमेन्टको, त्यो बन्ड किनेर त्यसबाट रिटर्न आउँछ हरेक साल 15% आउँछ फर एक्जाम्पल, त्यो बन्डबाट आउँछ कि पैसा भनेर, व्हाट इज द बेस्ट amongst all the investment opportunity
त्यो बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको रिक्वायर्ड रिटर्न हुनु पर्यो है। त्यो रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ एकदमै 5% भन्दा कम छ भने 1,05,000 पनि एक्सेप्ट गर्न सक्ने चान्सेस हुन सक्ला कि 1% 2% भयो भने। सिम्पल इन्ट्रेस्ट लगाउँदा होइन, एनुअल्ली सिम्पल इन्ट्रेस्ट लगायो भने 1,00,000 रुपियाँ 1% लाउँदा 1,01,000 रुपियाँ हुन्छ 1 इयर पछि भनेपछि त आज मैले किन 1,00,000 एक्सेप्ट गर्ने, पछि गएर 1,05,000 एक्सेप्ट गर्छु। तर आई नो द्याट यु गाइज आर कन्फिडेन्ट द्याट आजको दिनमा 1,00,000 रुपियाँ मैले दिएँ भने युआर गोइङ टु इन्क्रिज द्याट पनि होइन। कसैले त घटाउनु पनि हुन्छ होला, खर्च गर्नुहुन्छ होला होइन, के छ र जिन्दगीमा भनेर। तर बेसिकली फाइनेन्समा त्यस्तो हुँदैन, फाइनेन्समा युजली बढाउने कुरा हुन्छ। ओके, सो त्यो हुन सक्ला। सो यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इट। युजली आज कोही एक्सेप्ट गर्ने चान्सेसहरू देख्छु है। सो कमिङ ब्याक, वाइ टु स्टडी टाइम भ्यालु अफ मनी, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, नो एनी डाउट। सेकेन्ड, थ्रु आउट द सब्जेक्ट हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। थर्ड वान, अब हेर्नु है यसको एप्लिकेसन्सहरू। सर अब यो पढ्छौँ, तपाईँ पढाइराख्नुहुन्छ, हामी अलिअलि सुनिरहेछौँ, यो त सिलसिला चलिरहन्छ, यो के काम चाहिँ के हो यसको भनेर होइन। यो थ्योरिटिकल मात्रै दिएर त के काम भन्छ नि। त्यो आजकल युट्युबहरूमा भिडियो पनि कस्तो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि मोटिभेसनहरूले चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ डोन्ट गो टु कलेजबाटै सुरु गर्छ के। तपाईँहरूले been going through that के हुन्छ नि, कलेज आर युजलेस, अहिले कलेज चाहिँदैन भनेर भन्छ होइन। सुरुमै डोन्ट गो टु कलेज, कलेज आर युजलेस, यु आर वेस्टिङ यर टाइम, आई बिकेम एन मिलियनियर इन 20 years भनेर सुरु गर्छ क्या। सो आई हेभ बिन होइन। सो मलाई नि एकदम रमाइलो लाग्छ त्यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि है, म नि बेकार कलेज गएको जस्तो लाग्छ समटाइम्स। तर इफ आई डिपली थिङ्क इन है, अब मैले तपाईँ एज अ टिचर तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई देयर वेयर लट अफ अपर्च्युनिटी कस्ट आई मिस्ड जस्तो लाग्छ क्या। मेरो टाइममा पहिला पढ्दाखेरि जसरी डिलिजेन्टली त्यो कन्सेप्ट्सहरू मजा आउँछ नि, आजकल त्यस्तो आउँदैन थियो कि, किनभने अब गेम्स भन्यो, खेल्यो, अनि त्यस्तै के भिडियोहरू हेऱ्यो है, अनि पढेर काम रहन्छ टाइपमा हुन्छ होइन। तर त्यो हुँदै टाइम आउँदै गएपछि प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन इज रियली इम्पोर्टेन्ट भन्न खोजेको कि। प्यारेट जस्तै यो यसको आन्सर मलाई गर्न आउँछ भनेर भन्नुभन्दा नि यो मैले किन सिकिरहेको छु भनेर चाहिँ कन्सटेन्टली सोध्नु भयो भने त्यो कलेज जाने भनेको मात्रै होइन। त्यही भएर हाम्रो क्विन्स युनिभर्सिटीहरू, यो हाम्रो जुन नयाँ नयाँ मोड्युलहरूले चाहिँ तपाईँलाई यो पढ्नु भनेर मोड्युल पठाएको छैन क्या। इट्स कम्प्लिटली अप टु तपाईँको फ्याकल्टी। अब मैले तपाईँहरूलाई के चाहिएला पछि गएर भनेर मैले बनाउने कोर्स भयो एउटा। त्यही कोर्सहरूबाट आई एम ट्राइङ माई बेस्ट सो द्याट यो प्र्याक्टिकल नलेज आउट अफ यर क्लास पनि होइन, तपाईँहरूको 1.5 hour पछि पनि त लाइक छ होइन, तपाईँहरूको धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ होला, इभन सक्सेसफुल हुनुहुन्छ होला, कोही त राम्रो रेभेन्यू छ होला, त्यो मात्रै होइन, यु माइट ह्याभ क्लियर पाथ अबाउट यर फ्युचर है। कतिजनाको त झन् कति राम्रो क्ल्यारिटी छ होला भन्ने आई एज्युम है त्यो पोइन्टमा। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एज्युम गर्न अर तपाईँहरूले यो कुराहरू सिकेको चाहिँ यहाँ एप्लाई हुँदो रहेछ भनेर आफ्नो लाइफमा इन्कल्केट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एभ्री टाइम एप्लिकेसनहरू आउँछ कुनै सब्जेक्ट म्याटरको एप्लिकेसन आउँदाखेरि आई स्ट्रेस द्याट के है। सो यसको एप्लिकेसन चाहिँ के हो, वाइ आर वी स्टडिङ टाइम भ्यालु अफ मनी है। बिहानै उठेको छ 7 बजी अनि यस्तो गाह्रो हुन्छ है उठ्नलाई, त्यही पनि अब जबरजस्ती क्लासमा बस्नु परिरहेछ, तर किन बस्या होला म भन्ने त्यो चाहिँ लर्न गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो टाइम भ्यालु मनी कहाँ कहाँ फाइदा हुन्छ, प्लानिङ फर रिटायरमेन्ट। मैले हिजो एउटा सर्वे हेरिरहेको थिएँ है, 70% of the Americans are insecure about their retirement. Okay, they will not end up with even 12 lakhs dollar. Sorry, 12 lakhs rupees Nepali equivalent dollar मा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले कन्भर्ट गरेको थिएँ। आफ्नो एज सकिँदाखेरि अमेरिकन्सहरूले चाहिँ 70, अब उनीहरू 60 मै रिटायर हुन्छ, उता पनि जापान जस्तो अलि छैन। सो 60 मा उनीहरू रिटायर हुँदाखेरि चाहिँ हातमा 12 lakhs रुपिस पनि हुँदैन उहाँहरूसँग भन्ने देखियो कि। इट इज वान अफ द क्लासिक एक्जाम्पल अफ यु हेभ टु क्यालकुलेट योर, अब भन्छ नि आई रिटायर इन 30, आई रिटायर इन 40 भन्दै नि अलिअलि चलिरहेको हुन्छ। त्यो आई रिटायर इन 30 भन्नेले चाहिँ त्यही भिडियो चलाउनलाई अनि हाल्ने हो क्या त्यस्तो कन्टेन्टहरू। त्यही भएर सो रिटायरमेन्ट भनेको ठुलै बिगै इस्यु हो है। अहिले पनि गभर्मेन्टले नेपालमा 5,000 रुपियाँ, सरी 4,000 रुपिस दिने भनेर बजेट ल्याएको छ है। 4,000, अब त्यही 4,000ले पुग्छ त भन्नु त
पुग्दैन नि सो टाइम भ्यालु अफ मनीमा आज त तपाईहरुको एकदम प्राइम एज आइरहेको छ 25 यु स्टार्ट टु अर्न गुड अमाउन्ट अफ मनी 25 पछि 30s भनेको इट्स अल अबाउट अर्निङ डेभलपिङ योर करियर इट्स अल अबाउट बिङ कन्टेन्ट विथ योर करियर पाथ हो त्यसमा तपाईहरुको वेल्थ एकुमुलेसन हुन्छ तर मिनवाइल आजैबाट तपाईहरुले प्लानिङ गर्दै जानुभयो भने एउटा कस्तो राम्रो कन्सेप्ट छ आइन्स्टाइनले भनेको आइन्स्टाइनले पनि इट इज द 8th वन्डर अफ वर्ल्ड भनेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई भनेको छ के अनि इट्स सो 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 इन्ट्रेस्टिङ है त्यो म इफेक्ट सहित तपाईहरुलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको ग्राफ देखाउँछु हैन इट्स माइन्ड बगलिङ भनेको मनी टाइम सँगै कसरी मनीले मनी मल्टिप्लाई गर्छ भन्छ नि मेक मनी व्हाइल यु स्लीप भन्छ हैन त्यो भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो के त्यो सिम्पल हाम्रो फाइनान्शियल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मेक मनी व्हाइल यु स्लीप मेक मनी वर्क फर यु अनि रिटायर इन 40 र 50 यस्तो सबै भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले भन्ने हो के वारेन बफेटले आजको दिनमा उहाँ बिलियनियर भएर त्यत्रो कमाउनको रिजन भनेको अब उहाँ अहिले त अब स्टक मार्केटको एक्सपर्ट एन्ड अल भन्छ उहाँले he started investing early age ma even 7 हो 8 9 मा हो क्या हो है प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ 11 12 हो कि अलिकति बिर्से 11 मा इन्भेस्ट गर्न थालेर हरेक महिना हरेक इयर उहाँले आफ्नो पैसा हाल्दै जाँदाखेरि he became billionaire पछि बुढो भएपछि हो नि अलि बुढो भएपछि इट्स अल अबाउट टाइम भ्यालु अफ मनी के आज पनि यु क्यान गो ब्याक होम अनि एक्सेलमा तपाईले गर्नु न एक दुईवटा प्रब्लमहरु जस्तै तपाईलाई कति चाहिएला बुढेसकालमा भन्दाखेरि लगभग मेबी यु माइट नीड 1 करोड रुपैयाँ 1 करोड रुपैयाँ तपाईको बैंक एकाउन्टमा भयो भने त्यसको इन्फ्लेसन त्यतिखेरको इन्फ्लेसनलाई चाहिँ मलाई खाना लाउन पुग्छ आफ्नो पछि कोही छ डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन भन्ने माइन्डमा छ है अहिलेको टाइममा सानो एमाउन्ट अफ मनी छुट्याउँदा नि पुग्छ के तपाईलाई बिकज कम्पाउन्डिङ इफेक्ट अफ दैट मनी इज ह्युज है सो यस्ता कुराहरु सबै हामी पढ्छौं के टाइम भ्यालु मनीमा नेक्स्ट इज भ्यालुइङ स्टक्स एन्ड बोन्ड्स सेटिङ अफ लोन पेमेन्ट शेड्युल्स कहिले लोन पेमेन्टहरु तिर्ने हैन त्यसपछि त्यो भेहिकल लोन अनि हामीले हाउसिङ लोनहरु लिन्छौं यी लोनहरुलाई when are we going to pay them back when भन्ने टाइम मेकिङ कर्पोरेट डिसिजन रिगार्डिङ इन्भेस्टिङ इन न्यू प्लान्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट है अरु भनेको टाइम भ्यालु कन्सेप्ट क्यान बी अप्लाइड टु एनीथिङ दैट ग्रोज सेल्स पपुलेसन अब सेल्स यस्तो हो जियोमेट्रिक रेशियो भन्छ के एउटा इकोनोमिक्समा नि तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ होला एउटा लिनियर रेशियो लिनियर जस्तो लाग्छ मलाई एउटा लिनियर रेशियो एउटा चाहिँ जियोमेट्रिक रेशियो भन्छ के मैले क्लास पहिला पढाएको थिएँ जियोमेट्रिक रेशियो भनेको चाहिँ 1 2 4 16 यसरी मल्टिप्लाई हुँदै जाने भनेको जियोमेट्रिक रेशियो दैट इज कम्पाउन्ड इफेक्ट नर्मल भनेको 1 2 अनि त्यसपछि 4 अनि त्यसपछि 6 यसरी बिस्तारै जाने भनेको एड हुँदै जाने भनेको चाहिँ नर्मल लिनियर रेशियो भयो ओके सो सेल्स त्यस्तै हुन्छ सेल्स ग्रो हुन थालेपछि तपाईको मार्केटमा ठुलो ब्याग ठुलो शेयर छ भने बढिरहेको हुन्छ पपुलेसन पनि जियोमेट्रिक रेशियो नै हुन्छ यु नो दैट इन्डियामा अहिले पपुलेसन 1.26 बिलियन छ चाइनामा 1.36 अर 1.4 बिलियन जति भएको छ पपुलेसन हैन अनि त्यो जियोमेट्रिक रेशियोमा बढिरहेको हुन्छ अर्निङ पर शेयर सेम थिङ सेल्स बढेपछि अर्निङ बढ्छ अर्निङ बढेपछि अर्निङ पर शेयर बढ्छ युजुअली है फ्युचर स्यालेरी अब आजको दिनमा तपाईले फर एक्जाम्पल 2 लाख रुपैयाँ पर मन्थ खाइरहनु भएको छ भने भोलि गएर 1,50,000 एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन माइन्डसेटमै 2 लाख को लाइफस्टाइल एडप्ट भइसक्यो हुन्छ सो इट अल्सो गोज थ्रु टाइम भ्यालुको कन्सेप्ट सो एनीथिङ दैट ग्रोज यु क्यान क्याल्कुलेट थ्रु टाइम भ्यालुको कन्सेप्ट है ओके सो द अब्जेक्टिभ अफ लर्निङ दिस है किन अब यो पढिसकेपछि हामीलाई के आउनु पर्छ भन्ने चाहिँ दिस इज इट आफ्टर completion of this chapter you can go back to this slide and check these questions okay if you can solve these questions then topic of job is done for this chapter okay explain how the time value of money works and discuss why is it such important concept in finance simple बुझ्नु भयो होला फ्युचर भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालु अघि भन्नु भएको थियो नि 1 वर्षपछि 1,05,000 हो कि अहिलेको टाइममा 1 लाख त्यही क्याल्कुलेट प्रेजेन्ट भ्यालु त्यो 1,05,000 को आजको भ्यालु कति हुन्छ 1 लाख को 1 वर्षपछि भ्यालु कति हुन्छ ओके प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड फ्युचर भ्यालु नेक्स्ट आइडेन्टिफाई द डिफरेन्ट टाइप अफ एन्युइटीज calculate the present value and future value of both or ordinary equity and annuity due and calculate the relevant
एन्युटी पेमेन्ट्स अलिकति लामो भयो, स्लाइड्समा अलिकति हाल्न नि कन्टेन्ट चाहिँ लामो छ, तर एन्युइटिज भनेको हाल्नै जरुरी भएर हाल्यो हुन चाहिँ। सो एन्युइटिज भनेको तपाईँको पिरियोडिक पेमेन्ट, आजकल रिकरिङ डिपोजिट भन्ने स्किम आएर लक्ष्मी ब्याङ्कले निकालिरहेको थियो, अरू ब्याङ्कहरूले नै निकालिरहेको छ। रिकरिङ डिपोजिट भने चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको हरेक महिना सपोज पकेट मनी भइरहेको हुन्छ, यु हेभ मनी, तर सपोज महिनाको स्टार्टमा एकदम बढी पैसा हुन्छ अनि महिनाको एन्डमा इन्स्टाग्राममा चिजहरू हेर्नुभयो, यु डिड सपिङ। आजकल पनि कतिजनाले स्क्रोल गरिरहनु भएकोलाई इन्स्टाग्राम अनि फेसबुकहरू, अनि इजी भएको छ सपिङ गर्न है, पैसा बचाउन एकदम गाह्रो भएको छ। सो देन अल्सो तपाईँले के सोच्नु भने हरेक महिना आई स्पेन्ड ह्युज अमाउन्ट अफ मनी, हाउ अबाउट आई सेपरेट फर माई रिटायरमेन्ट अर आई सेपरेट फर माई भेन्चर भनौँ न आफ्टर ब्याचलर्स। अब तपाईँहरूको कति 1 इयर बाँकी छ है ब्याचलर सक्नलाई? No, sir. 2 नहीं years. सर, 1 5 वर्ष कति बाँकी? How much? Sorry, I did not listen. 2.5 अनलाइनै धमाधम चल्यो भने चाहिँ अब 2 वर्ष। 2 years. Okay. So it's a good 2 years भनेपछि त we have time नि त है। सो तपाईहरुलाई के आइडिया आयो भने 2 years पछि त you are going to have crisis के करियर क्राइसिस। 5% लाई नहोला हैन, 5% लाई नहोला, 95% of you are going to have career crisis. It is a hard truth है, because you will not understand what to do next के। somebody might be बिजनेस गर्छु एउटा मोमेन्टमा, अर्को मोमेन्टमा के गर्छु है, अहिले सोचिरहनु होला। अब त्यो सोच्नलाई रिसोर्सेस पनि चाहिन्छ। अब फर एक्जाम्पल धेरैजनाले चाहिँ मेबी बिजनेस सानो एन्टरप्रेन्योर केही पार्ट टाइम खोल्छु अनि मास्टर्स पनि इभिनिङ मास्टर्स भन्ने कन्सेप्ट छ आजकल, मर्निङ एमबीए भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यो गर्छु अनि त्यो एन्टरप्रेन्योर जर्नी पनि स्टार्ट गर्छु। त्यसको लागि मलाई फन्ड चाहिएला हैन, यतिसम्म फन्ड चाहिएला मलाई भनेर त्यति फन्ड चाहिँ मैले डिपोजिट गर्नलाई आजबाट हरेक महिना जुन हाम्रो पैसा हुन्छ नि, हरेक महिना कति रुपियाँ हाल्यो भने त्यति पुग्छ भनेर तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल। तपाईले अब टी सप खोल्न खोजिरहनु भएको छ नेपालमा, हरेक गल्लीमा टी सप छ आजकल हैन। त्यसकै एक्जाम्पल लिउँ, टी सप खोल्न तपाईलाई मन छ किनभने अब हाम्रो ब्याचलर्समा यति राम्रो साथीहरू भेट्नु भएको छ तपाईले है, सबैजनालाई ह्याङ आउट गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ। विल मीट देयर, विल डिस्कस अबाउट फ्युचर, वी अल्सो डु भेन्चर्स टुगेदर। अनि त्यसरी टी सप भनेको अब चिया गफ भन्छ नि, रमाइलो हुन्छ टी सपमा, त्यही भएर टी सपै खोल्छु भनेर 5 लाख रुपियाँ जति चाहिन्छ भनेर तपाईले बुझ्नुभयो, सबै लगाउनु भयो, इन्फ्लेसन यति होला, यस्तो होला, रेन्टहरू यस्तो होला, सबै आफ्नो बजेटिङ गर्नुभयो है। तपाईहरु अब त प्रुडेन्ट अब फाइनान्स सिकिसकेका मान्छे हुनुहुन्छ है, पिएनएल आफ्नो बजेटहरू बनाउनु भयो, यति यति लाग्छ यो हेडमा भनेर एक्सपेन्डिचरको अगाडि नै स्टिपुलेसनलाई बजेट भन्छ है। बजेट बनाउनु भयो, बजेट बनाएर 5 लाख छुट्याउनु भयो, त्यो 5 लाख 2 वर्ष ठ्याक्क कुन डेट सकिन्छ तपाईहरुको, कुन मन्थ सकिन्छ भन्दाखेरि अराउन्ड मेबी मार्च, लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल, मार्चमा सकिन्छ भने मार्चमा मलाई ठ्याक्क 2 लाख रुपियाँ रेडी भएर बस्नलाई आजबाट मैले कति कति पैसा हाल्नु पर्छ भनेर यु क्यान क्याल्कुलेट के है। सो द्याट इज हरेक महिना पैसा हाल्ने भनेको एन्युइटी भयो, किनभने हुँदैन नि त तपाईसँग पैसा लमसम हैन। आज यो मन्थ होला अलिकति 1000 मेबी और 1 लाख मेबी, अब इट डिपेन्ड्स अन यु है, तपाईको स्ट्रेन्थ कति छ। सो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख हरेक महिना हाल्दै गएपछि दसैँ आउँछ, दसैँमा 1 लाख होइन म अझै बढी हाल्छु, टिका सिका लाएर अलि बढी पैसा हुन्छ दसैँमा, अराउन्ड 20% छुट्याउँदा पनि दसैँमा तपाईको सपोज अलि बढी पैसा भयो भने 20% ल 1 लाखै दक्षिणामा आयो भने 20,000 जति त हाल्न मिल्यो। सो यसरी क्याल्कुलेट गरेर तपाईको पैसा रेडी हुन्छ, द्याट इज कल्ड एन्युइटी है, हरेक महिना हाल्ने। एन्युइटी केमा काम लाग्छ, मन्थली इएमआईहरू, हाउस यो घरको इएमआई तिर्ने हैन, तपाईको भेहिकलको इएमआई तिर्ने, यस्तो कुराहरू एन्युइटीबाट निस्किन्छ। नेक्स्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड फ्युचर भ्यालु। हामी सबैको प्रब्लम गर्छौँ है, प्लिज तपाईहरु कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन डोन्ट वरी, सबैको हामीले प्रब्लम गर्छौँ, क्वेशन गर्छौँ, क्वेशन भएपछि क्रिस्टल क्लियर हुन्छ, नो एनी कन्फ्युजन हुन्छ है त। सो नेक्स्ट भनेको एन्युइटी ड्यू भन्छ। एन्युइटी ड्यू भनेको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने हरेक हामीले 80% भनौँ, 70 to 80% हिसाब जुन गर्छौँ टाइम भ्यालु अफ मनीमा, त्यसमा के एज्युम गर्छौँ भने, अनि प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि के एज्युम गर्छौँ भने
हरेकचोटि जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो चाहिँ महिनाको इन्डमा आउँछ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ। भएको नि त्यही, हुने नि त्यही हो। आजकल के हुन्छ ब्याङ्कमा, तपाईँको पैसा ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ भने, राख्नु भएकै होला, ब्याङ्कमा हरेक महिना तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ है। इन्ट्रेस्ट विल बी क्रेडिटेड एभ्री मन्थ बट इट विल बी ड्यू एभ्री क्वार्टर भन्छ धेरै जसो ब्याङ्करले। त्यो भनेको बुझ्नुभयो कि भएन? कसैलाई थाहा छ त्यसको कन्सेप्ट, ब्याङ्कहरूले कसरी इन्ट्रेस्ट दिन्छ तपाईँहरूलाई? सर पहिला चाहिँ सीबीएस कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ प्रत्येक महिना के हुन्छ नि क्वार्टरली क्यालकुलेसन गर्ने गर्थ्यो, अनि पे आउट चाहिँ क्वार्टरली नै गर्ने हुन्थ्यो कि। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के प्रावधान ल्याएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ आरटिजिएस भनिन्छ, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भन्ने एउटा छ कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्ट बेसिसमा चाहिँ पर डे अब जस्तै मानव मेरो आज ब्याङ्कमा 1 लाख छ, भोलि फेरि त्यही 1 लाख 20 बढीमा 1 लाख आयो, फेरि गयो ट्रान्जेक्सन धेरै भइरहनु सक्छ नि त। अनि त्यो बेसिसलाई चाहिँ पर डे एभरेज बेसिस राखेर चाहिँ अनि स्विच के अरे इएफटी स्विच इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर स्विचको त्यो क्यालकुलेसन युज गरेर चाहिँ अनि एभरेज झिक्छ भनौँ न, इन्ट्रेस्ट झिक्छ कति दिनको हुन्छ त्यो नर्मल उसको लागि पर डेको हिसाबले झिक्छ। Yeah, thank you so much, Praveen. Such an in-depth answer. RTGS में राष्ट्र बैंक में पुर्याउनु भयो, such a nice answer. Per day आजको डे को एन्ड मा है कसैले 11 बजे लिन्छ, कसैले 11 बजेर 59 मिनेट लिन्छ है। हजुर एन्ड अफ द डे हैन सर, यूडी टाइम बैंक अनुसार डिफरेन्ट छ हैन। कुनैले अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले अर्कै टाइम लिन्छ हैन। ठ्याक्कै यो चाहिँ आई हेभ टु कन्फर्म पनि सीबीएस को सिस्टममा भनौँ न हैन र त्यस्तै बेसिसमा हो। तर टाइम कुन टाइममा, जस्तै कल करेन्ट एकाउन्टहरू पनि भन्छ। सो टु सिम्प्लिफाई है, सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, टु रिपिट वाट प्रवीण सेड, तपाईको हरेक दिनको क्रेडिट चाहिँ हरेक दिन क्यालकुलेसनको हिसाबमा चढ्ने भन्छ नि। आजको एन्डमा कति पैसा भयो त्यसको हिसाबले पर डे क्यालकुलेट भइरहेको हुन्छ। मन्थमा चाहिँ हिसाब गर्छ उसले, यति भएछ है टोटल मन्थमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट भनेर तपाईँलाई मेसेज पनि आउँछ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेर आफ्नो हिसाब खातामा त्यति रुपियाँ पनि तपाईँको मन्थली चाहिँ उनीहरूले टोटल गरे हुन्छ हैन। तर दिने चाहिँ क्वार्टरली दिने सिस्टम हुन्छ कि तपाईँको पेमेन्टै आएर कम्पाउन्ड हुने चाहिँ क्वार्टरली कम्पाउन्ड गरिरहेको हुन्छ कि। मन्थली कम्पाउन्ड गर्ने अहिलेसम्म सिस्टम मलाई जानकारी छैन। डेली कम्पाउन्ड पनि गर्न गाह्रै हुन्छ, अब सफ्टवेयर ठुलो ल्याउनु पर्यो नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टममा। तर डेली कम्पाउन्ड गर्यो भने तपाईँको धेरै पैसा हुन्छ है, इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त। मन्थली गर्यो भने नि ब्रिलियन्ट हुन्छ। तर मन्थली कम्पाउन्डिङ गर्ने भनेको मलाई जहाँसम्म थाहा छ, ठुलो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले बार्गेन गरेर, जस्तै चौधरी ग्रुप्सलाई जुन नोबेल ब्याङ्कले लोन दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूले कम्पाउन्डिङ लिइरहेको हुन्छ क्या मन्थली। हाम्रो इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड चाहिँ लगभग तपाईँको क्वार्टरली दिइरहेको हुन्छ क्या। सो हरेक दिनमा कति पैसा छ त्यो अनुसारले क्रेडिट हुन्छ। हरेक तपाईँको त्यो हिसाब चाहिँ मन्थली तपाईँको ड्यू चाहिँ खातामा मन्थली गरिरहेको हुन्छ। पैसा एक्चुअली क्रेडिट कम्पाउन्ड हुने चाहिँ क्वार्टरली हुन्छ है। ओके, सो यो एउटा एभरेजली गर्छ त्यो, खास गरी यो चाहिँ तपाईको छ नि जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्ने भनिन्छ नि हाम्रो ईओडी को चाहिँ, मानव 1 लाख छ आज मेरो लास्ट ईओडी को चाहिँ हेर्दा फेरि ब्याङ्कमा ब्यालेन्स 1 लाख छ भने मानव मेरो 4 महिनाको चाहिँ 5% हो के अरे क्वार्टरली, वर्षको 5% अब नर्मल सेभिङ खाता भने चाहिँ त्यो 5% को चाहिँ दिनको हिसाबमा क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ कि। या त्यही त इन्ट्रेस्टको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो क्यालकुलेसन हुँदैन, त्यो के अरे क्युमुलेटिभ फर्ममा मात्र ल र क्वार्टरिङमा ल र मात्र चार्ज गर्छ कि। त्यही त। सो लाइक प्रवीण यस्तो हो, लाइक ब्याङ्कहरूले हिसाब जुन मन्थली एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाइरहेको हुन्छ नि त उनीहरूले। अनि त्यो बनाउँदाखेरि उनीहरूले बेसिकली त्यसरी हिसाब गराएर निकाल्छ कि। निकाल्दा हरेक दिन त उनीहरूले निकाल्न सक्दैन हैन, तर बसेर उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनल युजलाई गर्छ ब्याङ्कहरूले है। हैन सिस्टमकै उ हैन, ब्याङ्कको सिस्टम जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो नि कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको आर्किटेक्चर बुझेको कारणले चाहिँ भने मैले चाहिँ। ओके प्रवीण। सो पोइन्ट भनेको एन्युटी ड्यू बुझाउन खोजिरहेको थिएँ हैन, म उता सेभिङ्समा गएँ। सो तपाईँहरूले नि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टको बारेमा नि एक्स्ट्रा बुझ्नुभयो होला, एज प्रवीण अल्सो मेन्सन्ड द्याट पोइन्टमा है। सो एन्युटी ड्यू भनेको चाहिँ सालमा, जस्तै घरबेटीहरूले पैसा एडभान्समा लिनुहुन्छ नि है, पैसा अगाडि एडभान्समा लिने कुराहरू छ, हो त्यो एडभान्समा लिने
भनेको चाहिँ अगाडि लिने भनेको चाहिँ एन्युटी ड्यू भन्छ कि जस्तै इन्ट्रेस्ट पनि अगाडि बैंकले जस्तै 30th मा तपाईको पुरै महिनैभरि तपाईले पैसा राखेको इन्ट्रेस्ट म 30th मा दिन्छु भन्दा फर्स्टमै म एज्युम गरेर तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेर कुनै नयाँ स्किम ल्यायो भने नेपालमा छैन चाहिँ तर त्यस्तो भयो भने चाहिँ एन्युटी ड्यू भन्ने केस आउँछ एकदम कम चान्सेस छ म एक्जाम्पल पनि पछि दिउँला तपाईहरुलाई एन्युटी ड्यूको ओके सो म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो नर्मल अर्डिनरी इक्विटी हुन्छ है ए सरी नर्मल एन्युटी हुन्छ ओके सो हाम्रो वी मुभ अन टु अब फोर्थमा क्याल्कुलेट द पीवी एन्ड फ्युचर भ्यालु अफ अनइभन क्याश फ्लो स्ट्रिम है यसमा चाहिँ अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि हरेक महिना तपाईहरुले पैसा हाल्नु भयो है बट इन द टाइम्स अफ दशहरा यु अर्न्ड लिटल बिट मोर मनी सो यु वान्ट टु डिपोजिट मोर इन द्याट केस द्याट इज कल्ड अनइभन क्याश फ्लो हरेक महिना 5000 हालिराख्नु भएको थियो है तर दशैंमा एक्कासी अब तपाईहरुले 10000 हाल्नु पर्यो 20000 हाल्नु भयो सो फेरि 5000 कन्टिन्यू गर्नुभयो सो द्याट इज वान एक्जाम्पल अफ अनइभन क्याश स्ट्रिम है difference between nominal, periodic, and effective interest rates. Interest rate types. So this is something we are going to discuss. Point my so home loan or auto loan ko to bani hale. So let's move on. So this is contents of our learning outcome 2. Contents ma अब time value timelines हरु बाट सुरु गर्छौं एकदम बेसिक बाट नम्बर 1 काम भनेकै टाइमलाइन बनाउने हो टाइमलाइन बाट सुरु गर्छौं फ्युचर भ्यालु 5-3 भनेको present value 5-4 भनेको finding the interest rate 5-5 भनेको finding the number of years है annuities भनेको 5-6 अनि future value ordinary annuity future value of annuity due यसरी गर्दै गर्दै हामी interest rate perpetuities हरुको आउँछ कुरा जस्तै यो ओस्कर अवार्डहरु हुन्छ नि ओस्कर अवार्डहरुमा चाहिँ के गर्छ भने एउटा ठुलो अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ लगेर बैंकमा हाल्दै हुन्छ के है अनि त्यही अमाउन्ट अफ मनी को ठुलो सम चाहिँ एज अ परपेचुटी हरेक ओस्कर विनरलाई दिइराको हुन्छ नोबेल पीस प्राइज पनि त्यसरी गरिराको हुन्छ हैन हरेक वर्ष सबैले भेला गरेर पैसा जम्मा गरेर दिने कन्सेप्ट हुँदैन के अगाडि नै जम्मा गरिसके हुन्छ पैसा त्यो पैसाको चाहिँ आउटकमलाई चाहिँ दिदै जाने हो के एउटा एक्जाम्पल थियो परपेचुटी भनेको कन्टिन्युइङ भन्छ लाइक यु डोन्ट नो फर हाउ लङ टाइम पिरियड नभएकोलाई परपेचुटी भन्छ आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल पछि अनइभन क्याश फ्लो को कुराहरु आउँछ फ्युचर भ्यालु अफ एन अनइभन क्याश फ्लो solving for I with uneven cash flow, interest uneven cash flow, interest कसरी निकाल्ने semi-annual and other compounding periods. यो भनेको चाहिँ compounding सालमा मात्रै एकचोटी हैन तर हामीले monthly compounding हुन सक्ला yearly semi-annual compounding हुन सक्ला quarterly हुन सक्ला so we discussed that in 515 अनि 516 comparing interest rates अनि fractional time period or amortized loan. यति हामीले we are going to cover time value of money. Okay. So let us start. Shall we? 5-1 timelines. Okay. Timelines भनेको यो फिगरमा तपाईले यो देखिरहनु भएको छ नि है मैले यो स्क्रिनमा हाल्दै छु त्यो फिगरमा जुन टाइमलाइन बनाएको छ यो this is called timeline अब हामीले 0 बाट सुरु गर्छौं जहिले है graphical representation which shows timing of cash flows as simple as that हाम्रो जस्तै हुन्छ नि डेटा अघि मैले भनेको थिए visual को बारेमा डेटालाई हामीले we are trying to convert the data into visual form so that we could understand the concept more easily है just हामीलाई डेटाहरु जुन जुन प्रोवाइड गरेको छ त्यसलाई we are trying to extrapolate in diagrammatic or graphical form so that concepts or जे क्वेशनले भन्दै जान्छ हामीले ग्राफ टाइमलाइनमा हाल्दै जान्छौं फर एक्जाम्पल यो केसमा के भन्यो भने सेट अप अ टाइम यो त अर्को एक्जाम्पल भयो हामी टेस्ट गरौँला यो जुन दिएको एक्जाम्पलमा यसमा के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट अब क्वेशनले भन्यो what is the future value of the amount and the amount present value of such amount is $100 भन्यो अब present value of such amount भन्ने बित्तिकै यो 0 जुन लेखेको छ नि हामीले 0 भनेको चाहिँ करेन्ट पिरियड आज भनेको 0 असार 15 2078 भनेको आज भयो है आज 16 17 गते भयो सो बुझ्नु भयो होला आजको डेट भनेको 0
1 भनेको 79 साल, 2 भनेको 2080 साल, 3 भनेको 2081 साल। लाइकवाइज 2021 भनेको 0, 2022 भनेको 1, 2023 भनेको 2, 2024 भनेको 3, एज सिम्पल एज द्याट। पिरियड्स भनेको छ नि माथि 0, 1, 2, 3। अब 5 इयर्ससम्म भयो भने के हुन्छ सर भन्नुभयो भने यहाँ यता एड हुन्छ, यहाँ आउँछ 4 अनि 5 है त, यो त झन् है, यहाँ आउँछ 4, यहाँ आउँछ 5, यहाँ 4 आउँछ, यहाँ 5 आउँछ। ओके, सो यसरी 10 भयो भने अझै थपिँदै जान्छ। सो दिस इज टाइम लाइन है त। सो यहाँबाट हामी यहाँ जान्छौँ, यहाँबाट यसरी उफ्रिन्छौँ, फेरि यहाँ यसरी उफ्रिन्छौँ, फेरि यसरी चलिरहन्छ नि समय त होइन। 0बाट वी विल रिच टु इयर 1, त्यसरी टाइम जान्छ। सो अर्को भनेको क्वेसनमा जहिले तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्ने भनेको फ्युचर भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालु। सो लेट मी एक्सप्लेन वाट इज प्रेजेन्ट भ्यालु। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको आजको दिनमा 0 इयरमा भनेको असार 15 2078 सालमा भ्यालु, त्यो पैसाको भ्यालु, मनीको भ्यालु कति छ? भ्यालु इज $100 है, देख्नुभयो नि तपाईँले, यो भ्यालु कति छ? $100 हो। $100 इज करेन्ट भ्यालु। यो क्वेसनले पक्कै पनि के सोधेको हुनपर्छ भन्दाखेरि 3 इयर्समा 1, 0, 1 भनेको 1 वर्ष भयो, यो 1 इयर, यो भनेको 2 वर्ष भयो, यो भनेको 3 वर्ष भयो होइन। त्यही भएर 1, 2, 3 देख्ने बित्तिकै 3 भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु कन्क्लुड द्याट 3 इयर्स रहेछ यहाँ भनेर के त्यसरी सजिलो बनाएको छ। ओके, सो गोइङ ब्याक, क्वेसनले के भन्न सक्या होला भन्दाखेरि वाट इज द फ्युचर भ्यालु अफ $100 which is compounded every year for 5% भने हुन सक्छ। सो हाउ डिड आई नो द्याट? इयर त 3 इयर्स थाहा भइहाल्यो तपाईँहरूलाई। प्रेजेन्ट भ्यालु, वाट इज द भ्यालु अफ 100 इयर्स आफ्टर 3 इयर भने चाहिँ वाट इज द भ्यालु यो पैसाको भन्ने बित्तिकै प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको है भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओके, प्रेजेन्ट भ्यालु पनि बुझ्नुभयो होला। फ्युचर भ्यालु भनेको आफ्टर 3 इयर भने चाहिँ भविष्यको पैसा, द मनी इन द फ्युचर भनेको फ्युचर भ्यालु भयो। इन्ट्रेस्ट रेट्स भनेको एउटा मात्रै इन्ट्रेस्ट रेट देखाएको छ 5% होइन। यु माइट आस्क सर अब डायग्राममा त 5% मात्रै बनाएको छ, 0 to 1 इयरमा 5% लेखाएको छ डायग्राममा। यो डायग्राम हेरेर मैले के बुझ्नु, 1 to 2 इयर्स र 2 to 3 इयर्समा पनि 5% हो कि 0% हो कि कति पर्सेन्ट हो भनेर इफ यु आस्क मी, युजुअली के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू 5% एक ठाउँ लेखेको छ भने, ओके, इन्ट्रेस्ट रेट्स एक ठाउँ लेखेको छ भने चाहिँ यो 5% लेखिरहेको छ भने छ भने वी हेभ टु एज्युम द्याट यो कन्टिन्युइङ हुन्छ भनेर, अनलेस मेन्सन बाई क्वेसन। ओके, अनलेस मेन्सन बाई क्वेसन। ओके, अब यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ? एनी कन्फ्युजन? एकदम सिम्पल, आई एक्सप्लेन छैन है। सो वेनेभर तपाईँलाई कुनै क्वेसनहरू आयो भने अनि एक्सेल सिट अब पछि म सिकाउँछु तपाईँलाई 4 मेथड्स अफ डुइङ। अब यो हिसाब सल्भ गर्ने 4वटा डिफ्रेन्ट मेथड छ। जस्तो जसरी तपाईँलाई सजिलो त्यसरी गरे हुन्छ। कसैलाई अब यहाँबाट भत्के त्यो एस कलेज जाँदाखेरि यता सिधै त्यो भत्केको पुलबाट पनि जानुहुन्छ, कोही सिनामङ्गल पछाडिबाट आउनुहुन्छ होइन, जसरी आए पनि हुन्छ है। सो यो पोइन्टमा पिरियड्स भयो, क्यास भयो। सो बुझ्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेप टु सेटअप, फर्स्ट स्टेप यो टाइम भ्यालुको सबै प्रब्लम्स, नट ओन्ली टाइम लाइन्स होइन, क्यास फ्लो, इनफ्लो, क्यापिटल बजेटिङ, भविष्यमा गएर वी आर गोइङ टु लर्न लट अफ अदर फाइनेन्सियल कन्सेप्ट्स। फर्स्ट स्टेप भनेकै प्रिपेरिङ टाइम लाइन। यदि क्वेसन लामो छ, त्यो 15 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ नि, एकदम हेर्दै डर लाग्दो, टाइम लाइन बनाइहाल्नु कि फर्स्ट स्टेप इज टाइम लाइन। टाइम लाइन बनाइसक्नु भयो भने फिगरहरू टक 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 प्लेस गर्दै जाने हो। अनि एज यु विल किप अन प्लेसिङ दोज फिगर्स, त्यो क्वेसनै सजिलो हुन थाल्छ के है, बिकज भिजुअल भयो नि त, डिजिट्सहरू भिजुअल हुन थाल्छ के। सो फर्स्ट स्टेप टु प्रेजेन्ट टाइम भ्यालु मनी भनेकै टाइम लाइन हो। ओके, अब लेट्स टेस्ट आवर सेल्फ है त। तपाईँहरू प्लिज अब को अलिकति
सबैजनाले बुझ्नुभयो भन्ने आई एज्युम है. आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु सी दिस प्रब्लम है त. यो बुझ्नुभयो भने वी क्यान गो फर्दर है त. Let's set up a timeline to illustrate the final situation. You currently have $2,000 in a 3-year certificate of deposit that pays a guaranteed 4% annually. है. अब तपाईले छिटो छिटो I'll give you 1 minute. 8 बजेर 9 मिनेट भयो. 8 बजेर 10 मिनेटमा I will again come back. I'll त्यतिसम्म चाहिँ तपाईले यो टाइमलाइन बनाइहाल्नु त. बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? जेमा बनाए नि हुन्छ. एक्सेल सिटमा बनाए हुन्छ, तपाईको मोबाइलमा बनाए नि भयो, मिल्छ भने, नत्र कपी छ भने कपीमा यसो टाइमलाइन बनाइ हेर्नु न. कुनै चीजमा कन्फ्युजन छ भने मलाई सोधिहाल्नु त. अनि विल मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड. सक्यो भने सक्यो भन्नु है. सक्यो. ग्रेट प्रवीण. छिटो छिटो टाइम सकिन लाग्यो. ओके. सो खोइ अरूले कसैले सक्नु भएन? सक्यो. Okay, thank you, Ratna. Great. Okay, so I assume you have completed it. Time पनि फेरि सकिएला फेरि है. 1 हैन 2 3. Okay. के भनेछ तपाईको पिरियड भयो हैन माथि पिरियड. तल के हुन्छ क्याश हुन्छ है. कति दिएछ प्रेजेन्ट भ्यालु 2000 हैन. अनि फ्युचर भ्यालु चाहिँ सोध्नु भनेको छ है त. सो सेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 4% इन्ट्रेस्ट. 4% इन्ट्रेस्ट. Set up a timeline to illustrate the following situation. You currently have 2000. Currently have. You have in presently हैन. So what is the value in the future? यस्तो टर्म्सहरु भेट्नु भयो भने त्यो सबै भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु भयो. आजको दिनमा जेठ 15 गते तपाईसँग कति छ $2000 छ. In a 3-year certificate of deposit. Where have you invested? Certificate of deposit मा. That pays you guaranteed 4% annually. 4% इन्ट्रेस्ट रेट भयो. एनुअली भन्न खोजेको कम्पाउन्डिङ चाहिँ एनुअली हुन्छ. हरेक एभ्री इयर को एन्डमा एकचोटी तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ भनेको भयो. ओके ओके. सो 1 इयर को एन्डमा तपाईको असार 15 गतेबाट सुरु भयो भने असार 14 गते 2079 सालमा 4% इन्ट्रेस्ट तपाईको खातामा आउँछ भनेको. ओके. सो दिस इज द टाइमलाइन. I hope it is clear. एकदम इजी छ. Okay. Let us move on. Any confusion यहाँ यसमा? कसैलाई गर्दा गर्दै प्रब्लम भएको, कन्फ्युजन भएको? हजुर. Okay, thank you. Next, future values. Next concept भनेको future value. अलिअलि त बुझिसक्यो हामीले नि. A dollar in hand today or dollar in future. Which one will you select and why? अघि भनेको थियो नि 1 लाख रुपैयाँ कि 1,05,000 रुपैयाँ. Which one will you select? त्यो भनेको future values. बुझेपछि तपाईले you can solve the answer. Process of going to future value from present value is called compounding. Of course. आजको डेटबाट तपाई future value मा जानुहुन्छ भने त्यसलाई compounding भन्छ. तर shall I ask you one difficult question? Future value बाट present value मा आउनेलाई के भन्छ? हजुर. फ्युचर प्रेजेन्ट भ्यालुबाट फ्युचर भ्यालुमा जानलाई आजको दिनबाट 5 वर्ष पछि जानेलाई कम्पाउन्डिङ भन्छ भने व्हाट इज द टर्मिनोलोजी युज्ड फर
coming back from future value to present value. Okay, it is called discounting. Right? Future value, like if we come back, like discounting bhन्छ, present value like future ma लाने भनेको compounding भन्छ है. Okay, so few terms ma PV present value, FV भनेको future value, PV को तल 3 लेखेको भने present present value in third year भनेको है. यहाँ नम्बर लेखे हुन्छ के तल तल. For example, PV को 3 यसरी लेखे हुन्छ, future value को 5 यसरी लेखे हुन्छ. What is the future value in 5th year भनेर सोधे हैन, FB 5. So problem solve गर्दा FB 5 भनेर तपाईहरुले गर्नुपर्छ. Okay, so future value, CF भनेको cash flows भनेको जस्तै in that example, first year मा 1000 rupees हामीले कमाउने, second year मा 2000 rupees आउँछ, third year मा 3000 आउँछ भनेर यसरी भनेको छ भने that is cash flow है त. यसरी future value निकाल्यो भने cash flow भनेको त्यो भयो. अघि भनेको थियो नि हामीले हरेक हामीले चाहिँ हरेक मन्थमा 5000 डिपोजिट गरिरहेको थियो, तर दशैंमा चाहिँ 20000 गर्यो भनेको that is cash flow. Next is I is equal to interest rate earned per year. Usually I is equal to interest rate earned per year. क्वेशनले दिँदा नि per year हुन्छ. कुनै ट्रिकी क्वेशनले चाहिँ तपाईहरुलाई घुमाइदिनलाई छिटो छिटो हतारमा स्किप होस् भनेर सेमी एनुअल, क्वार्टर यस्ता टर्महरु है, प्लिज बी अवेयर. यस्तो टर्म्सहरु आयो, क्वार्टर, सेमी एनुअल, मन्थली, डेली, एनुअली, जे नि सोध्न सक्छ. कति complicated question, how complicated the question is, according to that question ask you and you have to reply. So please be aware of that. But usual concept चाहिँ interest rate annual मै हुन्छ. आजको डेटमा if any banks, कुनै बैंकले 5% interest मात्रै भन्यो भने annual भन्ने बुझ्नुपर्छ, 5% annual interest. Okay, so n भनेको number of periods involved in the analysis. n भनेको period भयो, time भनौं न. N is called time, I interest, CF भनेको cash flow, FV भनेको future value, PV भनेको present value. बुझ्नुभयो? Is it clear all सम्म? Okay. अब let us move on है. डाइरेक्ट अब किन सानो, अब सजिलो कुरा मात्रै किन गर्नु, अलिकति कम्प्लिकेटेड भएन भने त बोरिङ लाग्छ नि फेरि. हामीलाई अब क्लासमा राखेर A for apple, B for ball भन्यो भने त कसैलाई बोर लाग्छ है. त्यही भएर let us move on. अब different ways to solve time value problems. अघि भनेको थिएँ नि मैले, तपाई you can go भत्केको पुलबाट एस जान मिल्छ, तपाई उता सिना मङ्गलबाट नि आउन मिल्छ है. त्यसरी हाम्रो त 4 वटा बाटो रहेछ पुग्नलाई, टाइम भ्यालु सल्भ गर्ने भनौं न. 4 वटा तरिका रहेछ. जसरी तपाईलाई सजिलो लाग्छ तपाईको मर्जी. I'll not, अब I might recommend एउटा स्पेसिफिक मेथड, तर you can freely select any method. First, let me tell you के मेथड छ. फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. सेकेन्ड, फर्मुला अप्रोच. थर्ड भनेको फाइनान्शियल क्याल्कुलेटर्स. फोर्थ भनेको स्प्रेडशीट्स. तपाईले जसरी निकाले नि हुन्छ. इट्स कम्प्लिटली अप टु यु, इट्स अप टु योर चोइस है. फर्स्ट भनेको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है त. अब लेट अस मुभ अन स्टेप बाय स्टेप अप्रोचको बारेमा. लेट मी टेल यु लिटल थिंग्स. अब यो सल्भै गरौँ न यो प्रब्लम है. यसले गरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई है त. क्वेशनै छ यसमा, सो दैट त्यही क्वेशन आई हेभ रिपिटेड 4 वटै फर्मुलाबाट हैन. त्यो भयो भने तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर. सबैमा 115 आइराछ आन्सर. हेर्नु त 115.76 हो. ओके, अब कसरी आयो भनेर प्रोसेस बुझौं न त. द टाइमलाइन युज्ड टु फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु अफ $100 $100 चाहिँ कम्पाउन्ड गर्न खोजिरहेको छौं हामीले 3 इयर्स को लागि एट द रेट अफ 5%. ओके, भने चाहिँ हामी टाइमलाइन बनाऊँ. अघि हामीले सिकेका थियौं नि टाइमलाइन बनाउन है. अब टाइमलाइन यसरी बनाइन्छ. हेर्नु है, टाइमलाइन बनाऊ. 0 भयो, 1 भयो. के भने चाहिँ $100 भन्ने बित्तिकै के भन्छ, टाइमलाइन युज्ड टु फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु भन्ने बित्तिकै के भयो, फ्युचर भ्यालु सोधिरहेछ. दिस इज क्वेशन मार्क हैन.
$100 कम्पाउन्डेड भनेको छ। $100 लाई कम्पाउन्ड गर्ने भनेको भन्ने बित्तिकै दिस इज आवर बिगिनिङ भ्याल्यु भन्ने बुझ्यो हामीले। ओके, हामीले $100 भन्ने बित्तिकै दिस इज प्रेजेन्ट भ्याल्यु भन्ने नि बुझ्यो। ओके, सो गोइङ ब्याक इज गोइङ फरवर्ड। अनि के भनेको छ, फर 3 years, 3टा धर्को तान्दिउँ न त, 1 2 3टा 3 years डन एट 5%। 5% हामीले यहाँ लेख्ने बित्तिकै के बुझ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट इयर नि 5% कम्पाउन्ड हुन्छ, सेकेन्ड इयर नि 5% कम्पाउन्ड हुन्छ, थर्ड इयर नि 5% कम्पाउन्ड हुन्छ। ओके, along with some calculation is shown, multiply the initial amount in each succeeding amount by 1 plus I is equal to 1.05। अब म्यानुअली लेट अस डु दिस म्यानुअली भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले सिकेका छ नि, एउटा 100 रुपियाँ तपाईहरुलाई हातमा दियो भने आजको डेटमा 100 रुपियाँलाई 5% इन्ट्रेस्ट हुँदा कति हुन्छ 100 रुपियाँको भन्दा सिम्पली 100 रुपियाँ इन्टु 5% गर्दा के भयो, 5 रुपियाँ भयो। 100 मा 5 एड गर्नु भने 105 आयो। 1 इयरमा सल्भ भयो, केही समस्या छैन। ठीक छ नि। 3 years सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको भए हैन, कम्पाउन्डेड नभनेको भए यो क्वेशनले हैन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के गर्न मिल्थ्यो भन्दाखेरि 5 लाई इन्टु 3 गर्दा इन्ट्रेस्ट कति भयो, 15 भयो। 100 र 15 115, आन्सर सल्भ हैन। हरेक साल चाहिँ 5% इन्ट्रेस्ट लाउँछ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको भए म लेटर क्लासमा सिम्पल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको ग्राफिकल डिफरेन्स पनि म देखाउँछु। अहिले चाहिँ अझै कन्सेप्ट तपाईहरुको रुट अलिकति बसिहालोस् भनेर यो क्वेशनमै 1 वर्षमा 5% भनेको सिधै हान्नु न क्याल्कुलेटरमा, 100 इन्टु 5%, 5 रुपियाँ आयो। अब त्यो 5 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट 5 मा फेरि डबल इन्ट्रेस्ट लाग्दैन है, 100 रुपीजमै 5% दे आर गोइङ टु गिभ है। अमेरिकामा युजुअली तपाईको गभर्नमेन्टले जब लिगल केसेसहरु हुन्छ, लिगल केसेसहरु कसैले हार्यो भने लिगल केसको एगेन्स्टमा उनीहरुले दिने जुन पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा भइराको हुन्छ के। मैले हिजो एक्जाम्पल देखाएको थिएँ एउटा, सो त्यो एउटा एक्जाम्पल भयो। कति अब यहाँ त भ्याट हुन्छ नि, भ्यालु एडेड ट्याक्स। भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले लाग्छ के, त्यही भएर मान्छे डराउँछ भ्याट भनेपछि। नेपालमा गभर्नमेन्टले जुन भ्याट लिन्छ नि हरेक महिना, इट्स स्क्यारी के कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुने बित्तिकै। तपाईले टाइममा तिर्न भएन भने त ढाड सिकाउँछ त्यसले। अनि इन्कम ट्याक्स चाहिँ केमा 15% पर एनम भने हुन्छ फाइन, त्यो केमा हुन्छ, कम्पाउन्ड हैन, त्यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। नेपालको ट्याक्स पनि त्यस्तै रहेछ। ओके, सो दिस इज वन एक्जाम्पल। अब तपाईले सिम्पल 100 रुपियाँमा 5% गर्दा 5 रुपियाँ भयो। 3 वर्षमा कति भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्टले चाहिँ आन्सर कति आयो, 115। तर दिस इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यो भए चाहिँ के भयो, हरेक वर्ष तपाईको नयाँ चाहिँ हुन्छ के, नयाँ निकाल्नु पर्यो के। ओके, फर्स्ट इयरमा 100 रुपियाँमा 5% भयो भने सेकेन्ड इयरमा 105 मा 5% हुने भयो। थर्ड इयरमा 110 मा हुने भयो, किनभने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छ नि त, तपाईको प्रिन्सिपल चेन्ज भइरहेको छ भनौँ न। तपाईको त्यो जुन लिने सम हुन्छ दैट इज चेन्जिङ ओभर द पिरियड अफ टाइम, त्यही भएर त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रमाइलो छ त नि। ओके, दैट इज व्हाई इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। सो आर वी क्लियर? फर्स्ट मेथड, फर्स्ट क्याल्कुलेट गर्ने, यो नयाँ आयो भ्यालु, फेरि त्यसलाई 5% हान्ने, सेकेन्ड भ्यालु आयो, फेरि वी क्याल्कुलेट 5% टु 110.25, 115 आयो, 115.76। ओके, क्याल्कुलेटर चाहिँ लिएर बस्नु है तपाईहरुले, क्याल्कुलेटर नत्र एक्सेल सिट। एक्सेल सिट भन्छ झन् उसमा भन्छ नि हिन्दीमा सोने पे सुहागा भन्छ, त्यस्तो है। हामी फाइनान्स स्टुडेन्ट्सहरुले क्याल्कुलेटर, फाइनान्शियल क्याल्कुलेटर युज गर्ने कि त एक्सेल सिट युज गर्ने भन्छ के। क्याल्कुलेटर लिनु हाम्रो धर्म विपरीत हो भनेर भन्छ भन्न चाहिँ। ओके, तर इट्स योर चोइस। अब नोट के छ भन्दाखेरि यो एप्रोच इज भेरी युजफुल अन्डरस्ट्यान्डिङ डिसाइफरिङ कम्प्लेक्स क्वेशन्स, तर टाइम लाग्ने भयो नि त। हरेक वर्षमा क्याल्कुलेटर हान्नु पर्यो, 105 लाई फेरि हान्ने, 110 लाई फेरि हान्ने। इमेजिन 25 इयर्सको क्वेशन हो। अब के हुन्छ यो प्रब्लममा, अलिकति प्रब्लम हुन सक्ला, टाइम लाग्न सक्ला तपाईलाई है। सो फर्मुला एप्रोचमा जाउँ न त। अब हेर्नु है, एनी कन्फ्युजन स्टेप बाई स्टेप एप्रोचमा? इज इट डन? नो नो सर। है, थ्याङ्क यू। ओके, नेक्स्ट फर्मुला एप्रोच। फर्मुला पनि त्यही हो, इन स्टेप बाई स्टेप एप्रोच कसरी आयो बुझ्नुपर्छ है। हाउ
आयो भनेर प्लिज क्वेसन गर्नु होला आफैलाई. In the step-by-step approach, we multiply the amount at the beginning of each period by 1 plus I is equal to 1.05 भने है. यसले केही गरेकै हैन. 1.05 भनेको 1 भनेको 1 लियो, 100 रुपैयाँलाई $100 लाई 1 लियो भने 5% इन्ट्रेस्ट भनेको 1.05 त हुन्छ नि, हो कि हैन भन्नु त? हैन? सर त्यो त 105% भयो नि. त्यही त 105% भयो. 5 डिभाइड बाइ 100 गर्नु न, कति आउँछ? 0.05 आउँछ नि, हैन? 5 लाई we are dividing by 100. 5% percent wise 5 भयो. If we divide, if we convert that 5 into number, then that is 0.05. This is very important concept है. तपाईले एक्सेल शीटमा पछि फर्मुला हाल्दाखेरि, क्याल्कुलेटरमा फर्मुला हाल्दाखेरि, फाइनान्शियल क्याल्कुलेटरमा हाल्दा त 5 ए हाल्नु पर्छ. I'll discuss that later. तर एक्सेल शीटमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अनि तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि जहिले पनि 5% हाल्नु भन्दा 0.05 हाल्नु भयो भने इजी हुन्छ के. त्यही भएर always try to inculcate that habit of using numbers instead of percentage. Okay, simple के गर्ने, if it is 10% है कति हुन्छ? 10 divided by 100. 10 लाई 100 ले डिवाइड गर्दा 0.1 हुन्छ. Okay, let me ask you one question. 1% भने कति हुन्छ? नम्बर 1% is equal to कति नम्बर? So 0.01. 0.01. 90% भने कति हुन्छ? 0.9. 0.9. अब प्रवीण अरूलाई अपर्च्युनिटी दिनु न ल, कसै अरूले भन्नु ल. So you already know this. 60% लाई कति भन्छ? Anyone? 0.6. Perfect. So it's simple हैन त. What हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले सिम्पली डिवाइड बाइ 100 गर्ने. ओके, सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. यो कुरा चाहिँ पछि फेरि अब पर्सेन्टेजहरु हाल्नु हुन्छ नि, कन्फ्युजन हुन सक्ला है. त्यही भएर 0.01. अब 0.1% कति हुन्छ भनेर कन्फ्युजन हुन सक्ला. 0.1 डिवाइड बाइ 100 गर्ने नम्बर आउँछ के. ओके, सो द्याट इज इट. अब के भने चाहिँ यसमा भन्दाखेरि 1 प्लस बिगिनिङ अफ इच पिरियडलाई चाहिँ 1.05 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ नि त. ओके हैन भन्नु त? यहाँ हेर्नु है, माथिको कन्सेप्टमा दिस इज 5% यहाँ गर्यो है. यसमा के गर्यो? सिम्पली आई प्लस सरी यसमा सिम्पली इन्ट्रेस्ट जोड्या हो नि त. 1.05 ले मल्टिप्लाई गरे हो नि त. सरी 1.05 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 चोटी गरे हो मल्टिप्लाई. सिम्पल एज दैट. त्यो त बुझ्नु भएको होला है. 1 भनेको 100 भयो, 5% बढाउने भनेको 1.05 भयो, 9% ले इन्क्रिज गर्ने भनेको 1.09 भयो है नम्बर्स अनुसारले. सो के भनेको छ भन्दाखेरि इन द स्टेप बाइ स्टेप अप्रोच वी मल्टिप्लाई द अमाउन्ट एट द बिगिनिङ अफ इच पिरियड बाइ 1 प्लस आई इज इक्वल टु 1.05 ले मल्टिप्लाई गर्छौं. इफ n इज इक्वल टु 3, n भनेको टाइम, कति इयर छ हाम्रो क्वेशनमा? 3 इयर्स छ. We multiply 1 plus I 3 times. Simply 1 plus I लाई हामीले 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्छौं. 3 times ले मल्टिप्लाई गर्छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई हो, which is the same as multiplying the beginning amount by 1 plus I लाई 3 times. यो टाइम्स भनेको चाहिँ 1 plus I बाट नम्बर 1 गर्दा जति रिजल्ट आउँछ 105, 105 लाई फेरि मल्टिप्लाई गर्ने, 105 लाई फेरि 1.05 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, फेरि 110.25 आउँछ सेकेन्ड इयरमा, फेरि त्यसलाई एकचोटी मल्टिप्लाई गर्ने. टाइम्सको भ्यालु त्यो हो नि त, स्क्वायर टाइम्स भन्छ हैन तपाईको. त्यही त्यसरी निस्किन्छ. त्यही भएर यत्रो लफडा गर्नु भन्दा त फर्मुला युज गरौँ न भनेर के भन्यो भन्दाखेरि फ्युचर भ्यालु इज इक्वल टु आजको भ्यालुलाई 1 भनेको त यो 1 छ नि. एउटा कुरा एकदम इजी बुझ्नु है, एकदम सिम्पल छ. यो फर्मुलामा यो जुन 1 छ, पीबी इन्टु 1 कति हुन्छ? यो पीबी इन्टु 1 भने कति हुन्छ भन्नु त? यो 1 पीबी नै हुन्छ नि. पीबी नै हुन्छ है. सो अहिलेसम्म केही भएकै छैन, हामीले केही एडै गरेका छैन. पीबी लाई ब्र्याकेटमा 1 प्लस लेख्न भनेकै पीबी मात्रै हो. अब आई भनेको चाहिँ त्यही 1 मा हामीले इन्ट्रेस्ट जोड्नलाई त्यसरी ब्र्याकेटमा फेसिलिटेट गरे के. सो 1 भनेको पीबी भयो. पीबी लाई केले थप्ने? इन्ट्रेस्टले थप्ने भने चाहिँ 0.05. 1 प्लस 0.5 भनेको चाहिँ कति भयो? 1.05. त्यसलाई कति टाइम्स, कति वर्ष गर्ने? 3 इयर्स.
यदि यहाँ 10 वर्ष भएको भए n कति हुन्थ्यो 10 हुन्थ्यो है इन्ट्रेस्ट यहाँ 5% भएको भए कति सरी इन्ट्रेस्ट 3% भएको भए कति हुन्थ्यो 0.03 एज सिम्पल एज द्याट है अनि यहाँ पीबी को ब्र्याकेटमा कति हुन्थ्यो पीबी भनेको 1 भयो 1 into 1000 भनेको 100 भनेको 1 भयो 1.03 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यसरी इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो नि त ओके सो तल हेर्नु वी क्यान एप्लाई इक्वेसन 5.1 टु फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु इन आवर एक्जाम्पल अब तपाईले क्याल्कुलेटरमा अब यसरी गर्ने म तपाईलाई क्याल्कुलेटर पनि देखाइन्छु है ओके फेरि यो त उ गर्नुपर्छ है तपाईको स्क्रिनमा देखाउनुपर्छ यसो गरौँ म अर्को क्लासमा देखाउँछु ल अलि टाइम स्लिप भइरहेछ लेट मी कन्क्लुड है त 1.5 यो अर्को क्लासमा म क्याल्कुलेटरमै दबाएर देखाइन्छु कसरी गर्ने कसरी सजिलो हुन्छ पनि भनिदिन्छु के सर यो फर्मुला हाल्नै क्याल्कुलेटरमा गाह्रो भयो यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्नुभयो नि म सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु ओके नेक्स्ट भनेको फाइनान्शियल क्याल्कुलेटरमा सबै बटन सरी फाइनान्शियल क्याल्कुलेटर तपाईहरुसँग छ भने है अर्को क्लासमा म फाइनान्शियल क्याल्कुलेटर पनि ल्याउँला यो यसमा अनलाइन स्क्रिनमा सो सजिलो होस् ओके फाइनान्शियल क्याल्कुलेटरमा स्पेसिफिक टर्म्स हुन्छ कि एन अनि आईवाईआर पीवी पीएमटी एफबी एफबी भने फ्युचर भ्यालु हैन एन भनेको नम्बर अफ पिरियड्स 3 इयर्स हो नि त हाम्रो आईवाईआर भनेको चाहिँ अलिकति टर्म्सहरु डिफरेन्ट हुन सक्ला वे सेम है आईवाईआर भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टै भयो आई भनेको इन्ट्रेस्ट भयो स्ल्याश इयर पर इयर इन्ट्रेस्ट कति हो भन्न खोजेको के यसले ओके पीवी भनेको आजको भ्यालु कति हो है पीएमटी सिरिज अफ इक्वल अर कन्स्टेन्ट पेमेन्ट्स पीएमटी भनेको चाहिँ अघि हाम्रो थियो नि हरेक महिना रिकरिङ डिपोजिट भन्ने थियो नि एक्जाम्पल हरेक महिना हामीले त्यो एन्टरप्रेन्योर हाम्रो 2 लाख रुपैयाँ सरी त्यो हाम्रो 5 लाख रुपीज को भेन्चर वी वेयर अबाउट टु डु हैन फ्युचरमा सो हरेक महिना हामीले पैसा हालिरहेको छ त्यो चाहिँ पीएमटी पर मन्थ इन्स्टलमेन्ट भनौं न पर मन्थ सिरिज अफ कन्स्टेन्ट पेमेन्ट्स भन्छ त्यसलाई है सिन्स वी डोन्ट ह्याभ एनी कन्टिन्युअस पेमेन्ट वी हैव पीएमटी 0 भयो किनभने हरेक महिना त हामीले पैसा हालेको छैन नि त आजको डेटमा एउटा पैसा छ $100 हैन त्यो भन्दा बाहेक त हामीले केही गर्दैन 100 रुपैयाँलाई आजको दिनको 100 रुपैयाँ फ्युचर 3 वर्षपछि के हुन्छ भनेको छ नि त 2 वर्ष गएर 2 वर्षपछि एउटा डिपोजिट हाल्छ 500 रुपैयाँ भनौं भने डिफरेन्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ तर केही भनेको छैन सो पीएमटी 0 एफबी अब एफबी तपाईले ठाडै निस्किन्छ के क्याल्कुलेटरमा सो कसरी निस्किन्छ म अर्को क्लासमा गराइन्छु तपाईलाई सो पीबी इज नेगेटिभ एउटा तपाईलाई क्वेशन आउन सक्ला है क्वेशन आउनु भन्दा अगाडि क्वेशन आउन सक्ला भनिरहेको छु मैले यो पीबी नेगेटिभ देखाछ नि तपाईले नेगेटिभ राख्नु भएन भने एफबी फ्युचर भ्यालु नेगेटिभ आउँछ के यो 115 चाहिँ माइनसमा आउँछ किन भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको तपाईको कुनै हामीले त्यो अमाउन्ट चाहिँ 5% इन्ट्रेस्ट पाउनको निम्ति हामीले त्यसलाई लगेर कहीँ डिपोजिट गर्नु पर्यो त्यो पैसा कसैलाई दिन पर्यो त्यो पैसा कतै लगानी गर्नु पर्यो वी हैव टु इन्भेस्ट दैट अमाउन्ट अफ मनी एन्ड वी इन्भेस्ट दैट मनी thus we get return back right so that is the reason why outflow भइरहेको छ पैसा because of reason outflow भएकोले -100 लेखिरहेको छौं okay so that future value चाहिँ पोजिटिभ आओस् भनेर okay I hope it clears अर्को चाहिँ स्प्रेडशीट है त स्प्रेडशीटमा सिम्पली यो फंक्सन छ स्प्रेडशीटमा के टाइप गर्ने इज इक्वल टु टाइप गरेर एफभी टाइप गर्ने इज इक्वल टु एफबी हान्ने बित्तिकै तपाईलाई त्यहाँ सजेसन्सहरु आउन थाल्छ अनि फर्स्टमा के छ रेट छ यो हेर्नु है सेम हो रेट भनेको इन्ट्रेस्ट छ यसमा चाहिँ पहिला सेकेन्ड एन पर भनेको नम्बर अफ इयर कति पिरियड छ नम्बर अफ एन भनेको नम्बर पीआर भनेको पिरियड है अनि पीएमटी भनेको पर मन्थ डिपोजिट भन्छ के पीएमटी पर मन्थ कति हालेको छ पीएमटी भयो पीवी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु आजको भ्यालु टाइप भनेको तपाईको अघि हामीले बुझेको थियो नि पिरियडको एन्डमा हुन्छ कि पिरियडको अगाडि हुन्छ टाइपमा 0 भयो भने पिरियडको एन्डमा हुन्छ सरी टाइपमा 1 भयो भने 0 भयो भने पिरियडको एन्डमा हुन्छ अनि त्यो टाइपमा केही नहालिकन इन्टर गर्छौं एक्सेलमा हैन म यो भोलि सिकाउँछु इट्स रियली सिम्पल अनि 1 हाल्नु भयो भने चाहिँ अगाडिको पिरियडमा जस्तै अघि घरबेटीको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि मैले इन्ट्रेस्ट चाहिँ अगाडि लिनु भयो भने बैंकहरुले इन्ट्रेस्ट हाम्रो साउन 1 गते नि दिन थाल्यो भने हैन जस्तै हरेक महिनाको फर्स्ट डे अगाडि दिन थाल्यो भने चाहिँ 1 हाल्नु पर्छ
अदरवाइज खाली छोडेर इन्टर हान्ने हुन्छ बिकज 90% अफ केसेसमा चाहिँ पछाडि नै इन्ट्रेस्ट दिन्छ नि त सबैजनाले ओके सो दिस इज इट फेरि टु रिभाइज रेट भनेको हाम्रो 0.05 एन पर भनेको पिरियड 3 इयर्सको लागि पिएमटी पर मन्थ हालेकै छैन केही पनि पैसा प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको आजको डेटमा पैसा कति छ -100 इजिकल टु इन्टर हान्ने बित्तिकै तपाईँको डलर 115 आइहाल्छ अनि यो यसरी सेल रिफरेन्स भनेको सेलमा भ्याल्यु हालेर राख्न नि मिल्छ ओके सो आजलाई यति कभर गरौँ अब यो क्वेसन एउटा छ है यो क्वेसन भोलि गरौँला है त म सिकाउँदै गराउँछु सो आजलाई यति गरौँ है त सो गाइज अर्को पिरियडमा चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ यहाँ हामीले ओके सो कन्टेन्ट्समा आज हामी 5.2 मा चलिरहेको छौँ अरु कन्टेन्ट्सहरु हामी विल कन्टिन्यू सो विथ दैट अनदर पोइन्ट भनेको चाहिँ एनाउन्समेन्ट त्यो मैले आई हैव शेयर्ड दैट असाइनमेन्ट टु यु प्लिज गो डु दैट असाइनमेन्ट्स कम्पलसरी फर इच वान अफ यु गर्नै पर्ने हो मैले आई एम गोइङ टु शेयर दैट इन आई लर्न त्यसको डेडलाइन भनेको 14th राख्दैछु सो दैट मैले फर्स्ट असाइनमेन्ट दिइरहेको छु तपाईहरुलाई त्यही भएर धेरै आरामले बसेर तपाईको एकदम आई नो दैट यु गाइज आर बिजी इन लट अफ स्टफ्स अरू कुराहरुमा अरू क्लासेसहरुको असाइनमेन्टहरु पनि होला त्यही भएर फर्स्ट असाइनमेन्ट चाहिँ अलिकति ह्याबिट होस् भनेर हो यसपछि चाहिँ सेकेन्ड असाइनमेन्टहरु चाहिँ अलिकति छिटो गराउँछु किनभने कन्सेप्ट फ्रेश भएकै बेला सिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि त है सो आई रिक्वेस्ट इच वान अफ यु 14 सम्म मैले राख्ने निदो गरेको छु मन्डे सम्म तपाईको रेशियो एनालाइसिस एउटा कम्पनीको गर्नु होला त्यही आई थिंक इट इज इनफ टाइम एक दिनमै भ्याउनुहुन्छ भ्याउन चाहिँ भ्याउ एज फार एज आई अन्डरस्ट्यान्ड अनि रेशियो एनालाइसिस त्यो नगरी चाहिँ बुझ्नुहुन्न है मैले क्लासमा कभर गरेको छैन मैले क्लासमा कन्सेप्ट्स मात्रै भनिदिए तपाईहरुले आफै नगरी त्यो बुझ्दा नि बुझ्नुहुन्न मैले भट्याए पनि कामै छैन त्यही भएर त्यो नबुझेको विल डिस्कस कमिङ क्लासेसहरुमा है ओके सो विथ दैट एनी कन्फ्युजन आजको क्लासमा No, sir. Okay, everyone, thank you so much for your undivided attention. As I am so happy, I'm especially happy because of the fact that आज कति धेरै नयाँ नयाँ मान्छेहरुले इन्टरेक्ट गर्नुभयो अनि मलाई नि एनर्जी आउँछ के तपाईहरुलाई अझै राम्रो कन्टेन्टहरु ल्याउनलाई है सो प्लिज इन्टरेक्ट अर्को क्लासबाट आज जस्तै अनि अरु नयाँ नयाँ मान्छे नयाँ नयाँ स्टुडेन्ट्सहरु नि प्लिज जोइन इन द इन्टरेक्सन पुल सो विथ दैट थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू फर योर टाइम बाय बाय सी यू Thank you, sir. Have a nice day.
Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. So, how many of you have joined? 16. So, let's wait for a few more Yes. minutes and then we'll start with our class. Sure, ma'am. It's 8:50 now. Let's start with the attendance, please. Alex, I could just see you there. Alex, Archana, Present, ma'am. I think he has connection problem. okay. Asis, Yes, ma'am. Jeju, sorry, Dipesh, is not present. And then Ivan, Yes, ma'am. even Jeju, Yes, ma'am. Marina, okay, present. Ninju, Yes, ma'am. Nissan, Nissan is absent. Ojasvi, Yes, ma'am. Prakriti, Present, ma'am.
Prasamsa, Prasamsa, Prasamsa absent. Praveen, present. Okay, unrest. Raman, Present, ma'am. Ratnaprabha, present. Okay, Revisan, Revisan, okay, I've seen you, Alex. Revision is absent. And there comes Ritesh, Yes, ma'am. Rivaj, Rivaj, Rivaj is absent. Ronim, Yes, ma'am. Ronim, Rivaj absent. Did I mark that? Just a small confusion. Let me check once. Ritesh is present. Okay, and Ritesh is present. Revision, Yeah, present, ma'am. Revision is also present, right? Okay. Ritesh, Revision, Rivaj, Rivaj absent also. Rivaj is absent. And Ronim, Yes, ma'am. Saksham, Yes, ma'am. Salina, Salina absent. Sarisma, Yes, ma'am. Sekhar, Sekhar, I can see you on attendees list. Can you please raise your hand or unmute and speak up? Sekhar, are you there? Smith, Yes, ma'am. Swaroop, Yes, ma'am. Eunice. Present, ma'am. No. Thank you. Sekhar, I couldn't hear anything from you. If you are there, please respond. You must be having connection issue. But he is in the attendees list, right? Babu Shekhar? Yeah, I think he'll get back. Okay. So the absentees name are, I'll call once again. This Dipesh, and then Nissan, then comes Prasamsa, and then Rivaj, then Salina, yes.
Okay, Sekhar, thank you. So your Salina attendance also has joined. Salina also joined. Yeah. Okay, Salina. Yeah. Okay, Saksham present now. is reconnecting. I think he have some issues. Saksham is present. No Okay. worries about that. Reverge is absent. Okay, so 3 absentees for now. So thank you so much. I have saved the attendance. So now let me share slides. Let's hold on for a minute. I'll be uploading and sharing the slides. And then we'll continue. So today we're going to do how costing is done for manufacturing industries. Is the recording going on? Yes. Let me stop recording.